dear leaders and comrades, we shall start our proceedings. Our beloved President of AABA, Comrade Rajan Nagar, arrived here, and Comrade Dam Prakash B, General Secretary of All Kerala Bank Employees Federation, he also here. We shall start our proceedings. For that, once again, I am requesting our leaders and comrades to take their seats. The leaders we invited to honor them, please occupy your seats in the front row. Red armchairs we arranged here. The leaders, those who invited to honor, please take your seat there. And the leaders from State Federation, District Secretaries, please sit in right side. The seating arrangements made here. All other comrades shall sit in other seats. So I request our comrades, all comrades, to be seated. Thereafter only our meeting can be start. I request our comrades to take your seats. The leaders, those who are invited to be honored, our volunteers will come to your seats, and registration will be done from our side. You don't go anywhere. You sit in your seats. Our volunteers will come there. I am requesting all our leaders to take their seats. The leaders to be honored, take your seats in front. The red chairs arranged here. We shall start our proceedings. I request Comrade Vishal Thakur, President of Federal Bank Employees Union, to come on the dais. Comrade Vishal Thakur. I request our beloved President of AABA, Comrade Rajan Nagar. He came here. I request him to the dais. Please come, Comrade. Sri VP George is here. I request Sri VP George to come to dais. I request Comrade B. Ram Prakash, Joint Secretary of AABA and State General Secretary of All Kerala Bank Employees Federation, to come on the dais. Comrade Ram Prakash B. I request our leader, Comrade P.M. Joseph, our former General Secretary and former Vice President of AABA, former General Secretary of AKBF. I request Comrade P.M. Joseph to come to dais. I request Comrade C.M. Devasi.
who is the General Secretary of FBRA and our leader also. I request Comrade CM Devasi to come to dais. Our Comrade K. Srinivasan is here. I request Comrade K. Srinivasan, former General Secretary of AKBF. I request Comrade K. Srinivasan to come on the dais. We are expecting Comrade Vijay Joni, former General Secretary of AKBF. Sorry. Comrade Vijay Joni is here, former General Secretary of AKBF. I request Comrade Vijay Joni to come to dais. We are expecting Comrade C.D. Johnson, former General Secretary AKBF. I request Comrade P.P. Varghese, our former General Secretary and former Joint Secretary of AIBA. I request Comrade P.P. Varghese to come on the dais. I request Comrade A.R. Ramesh, our former President. Please come to dais. I request Sri R. Satish Chandra Babu, our former President. I request him to come to dais. I request Comrade K.S. Rao, our leader, former President of Federal Bank Employees Union. I request Comrade K.S. Rao to come to dais. Comrade Subhashish Ganguly, our former President. I request Comrade Subhashish Ganguly to come to dais. All Kerala Bank Employees Federation Deputy General Secretary, our former Vice President, Comrade A.C. Joseph is here. I request Comrade A.C. Joseph to come to dais. Comrade U. Shaji, Organizing Secretary of All Kerala Bank Employees Federation, and he was our former Assistant Secretary also. I request Comrade U. Shaji to come to dais. Comrade Sri K.G. Vijay Kumar. K.G. Vijay Kumar, sir, I request him to come to dais. He was in the committee 1965, and he was the first organizing secretary of Federal Bank Employees Union. I request him to come to dais. We are expecting our Comrade Ambujam, who is the Vice President of Federal Bank Employees Union and Vice President of AKBF and State Convener of Women Convener, Comrade Ambujam. She is coming here. She was there in Senegal for attending WFTU, World Federation's 1/3 Women's Conference was there. Comrade, we are expecting Comrade Ambujam to come here. And Comrade Varghese Jacob, who was the second General Secretary of Federal Bank Employees Union, and he came here. I requested Sri Varghese Jacob to come to dais. Our Comrade Matthew George is here, who is the former General Secretary of Federal Bank Employees Union, and still he is continuing as Vice President of Federal Bank Employees Union.
I request Comrade A.K. Varghese, who is the convener of this program, I request Comrade A.K. Varghese to come to dais. Comrade P.R. Sujit, our secretary, I request him to come to dais. And we are expecting, and Comrade Binoy Vishwam MP, who is on the way, he will be inaugurating the meeting. And Sri Anwar Sadat MLA, he will also come. And Benny Behanan MP, and M.O. John, Municipal Chairman Alua, and leaders of other trade unions, CITU, AITUC, BMS and HMS. They will come in the meantime. And I request all the office bearers of the Federal Bank Employees Unions to come to dais. I request all the office bearers of Federal Bank Employees Union to come to dais. I request Comrade Ujjal Kumar Chandwani, who is the organizing secretary of Maha Gujarat Bank Employees Federation, and I request Comrade Rajamanikam, who is the state assistant treasurer of Karnataka Pradesh Bank Employees Association. And I am once again requesting the leaders, those who came here to be honored, can sit in front. The seats arranged here, the red seats. The leaders from State Federation, please sit in the right side, and all other comrades in the spot, and we shall start our meeting. Okay. Hello, hello. Comrades, hearty welcome to all who have assembled here from all parts of our country to celebrate the 60 years of legacy of our beloved Federal Bank Employees Union. This place, Alua, has been an important place as far as Federal Bank Employees Union is concerned. It has witnessed and supported many milestone events in the long history of our union. As we are proudly celebrating our 60th anniversary of our beloved Federal Bank Employees Union, we think it is necessary to recall the immeasurable contributions of various leaders of our union, especially during the initial period when our organization faced
so much trials and tribulations due to the hostilities of the management. This celebration is planned with the basic objective of involving the new generation of employees in the movement so that the legacy of our union can be passed on to them to keep the AIBF flag flying higher and higher. If our organization could withstand the past challenges and make this journey successful, it is because of the pioneering role played by our elder leaders. So it is our duty and responsibility to thank them and acknowledge their efforts. All these heroes of our organization had the rare courage and conviction to pursue their commitment and to their ideological fight against injustice and exploitation. This ideological dedication has inspired them to fight. The sacrifices and sufferings undergone by them are an inseparable saga, which is an inspiring story in the history of our organization. They had built up the organization inch by inch, brick by brick in those early days, facing immense hardships. We salute all these veterans. If today we are one of the top militant affiliates of AIBA, enjoying respect, reputation and strength, it is because of the strong foundations laid by our stalwart leaders and the way they led our union. The Diamond Jubilee celebration will give our comrades an insight into their vision and mission. We think that this will be of immense interest to our present-day cadres to be inspired and enable them to take our beloved Federal Bank Employees Union to greater heights. We dedicate this to the masses of comrades who rose as one man, responding to the call of the leaders in these early days and built up our union to this stature. As the program unfolds in the next 6 hours, first we will have the inauguration part, then the honoring of the past leaders, followed by greetings by some of the leaders, and finally prize distribution to competition winners. Now I invite Comrade A.R. Sujit Raju, the General Secretary of Federal Bank Employees Union, for the welcome speech. Comrade Vishal Thakkar, President of the Union, and Comrade Rajan Nagar, President of All India Bank Employees Association, Comrade Ram Prakash B, our State General Secretary, and other leaders and veterans, dear comrades and colleagues. It is a very joyful occasion. It's a very unique occasion. Very happy to stand before you that a fighting organization, trade union like Federal Bank Employees Union, now celebrating its 60th birth year, Diamond Jubilee celebration, means that is giving immense pleasure and inspiration to us. Once we thought about to plan Diamond Jubilee celebration, it was a very small thinking. We initially planned to go to meet our leaders in their home and garlanding such a way we thought about, and after that it has got developed, and now it has become a massive, memorable event today. While thinking about All India Federal Bank Employees Union, the initial stage, 1963, our
Federal Bank Employees Union formed, we decided to meet the leaders, those who are alive at present. Of course, our first president was VP Marekar, who was a leader of INTUC, very tall leader. And our first general secretary was Comrade M.T. Tom. After that, he became officer, and he is no more. And our second general secretary, Varghese Jacob, sir is here. We are very happy that sir is here. We invited him, and he came here. He is coming all the way from Tiruvalla. For a 6-month period, he was the General Secretary of Federal Bank Employees Union. After that, he got posted in Central Bank of India. He resigned from Federal Bank, and he joined Central Bank of India. After that, our comrade PM Joseph became the General Secretary. Then our Sri R. Satish Chandra Babu became President. Thereafter, Comrade PM Joseph, PP Varghese was the General Secretary, AR Ramesh, KS Rao, Matthew George, MV Rajan, Ganguly, all those leaders are here with us now. But the leaders who signed for making application to register 7 comrades, unfortunately, most of them are not alive. But we could find out 3 leaders are still alive. One comrade, V. Varki. We went there and met him, and we honored him in his home. Comrade V. Varki, you can see in the photo, the screen. And one comrade J. Jose. We met him also, Comrade J. Jose. And Comrade K.T. Matai, who is also very active and energetic, and we got the blessings from them. And from the initial time onwards, we tried to recollect and coordinate and honor our leaders, their memories. Such a way we built up this program, and now the program we started here. And going in our Diamond Jubilee celebration, how we plan to involve our comrades, at present comrades, different type of celebratory programs we announced, this sports, arts programs, such a way we announced cricket, All India Cricket Tournament, Federal Bank Employees Union. I definitely have to memorize to Federal Bank Employees Union. I definitely have to memorize Comrade TKV, because he was the backbone of Federal Bank Employees Union, who taught us to fight and who taught us to bargain with the management. He signed number of settlements with the Federal Bank management. That conviction and courage, the fighting spirit, he handed over to our leaders, which we are carrying. So, in this occasion of our Diamond Jubilee celebration, as a General Secretary of Federal Bank Employees Union, I am addressing to you. I am having more responsibility on my shoulders, because the leaders, those who came here, they are very veteran leaders. They sacrificed their life for the union. They built up our union brick by brick, inch by inch, through the sacrifice. So, as the part of a younger generation, we are having more responsibility to carry this union with our tradition, our fighting spirit, and none other than our uniqueness. We swear you, in this meeting, our all leaders are here. We will continue our legacy in the future also, because our name is Federal Bank Employees Union.
I am coming to my responsibility because we have very short time. You can see the leaders arrived here. The galaxy of leaders are here. They all are addressing, and our time also very less. So I am welcoming Comrade Vishal Thakkar, our president, to this meeting. We are expecting Comrade Binoy Visham. He is on the way. He will come. And before that, our beloved president, very lovable president, I invited him and he took the pain to come here because yesterday there was a conciliation with IBA because the All India agitation and long drawn struggles, strike, we announced AIBA was on agitation part. Yesterday, conciliation was there. Comrade Rajan Nagar was there in Delhi, and he took the flight in very early morning today, 4 o'clock, and he reached here in morning. And with love, I am welcoming Comrade Rajan Nagar to this Diamond Jubilee function. Our State General Secretary, All Kerala Bank Employees Federation, State General Secretary and Joint Secretary of AIBA, our leader, Comrade Ramprakash B, is here. He came first here and he went to receive Comrade Rajan Nagar in the airport, and he was the first man came here before I dressed up. He knocked my room and he was there. He was always with us in the fight. Whatever the things which we are putting forward, he is supporting us, he is inspiring us. We are very happy that Comrade Ramprakash B is here. I welcome Comrade Ramprakash B to this meeting. Comrade PM Joseph, I don't need to explain who was Comrade PM Joseph. Who is Comrade PM Joseph? He is the man who made Federal Bank Employees Union in this stature. He was the General Secretary for last 25 years. He is with us, Comrade PM Joseph. I welcome him to this Diamond Jubilee function. Our friend and always who is supporting us here in Alua in our movement. In the earlier period also, Sri VP George, he is with us now, and always he is in the very morning we are meeting there in one hotel, Annapurna. He is used to come there after his work, and always he guide us and support us. He is the man will come in a single call. He is here also. I welcome Sri VP George to our Diamond Jubilee function. Comrade CM Devasi, you know Comrade CM Devasi, who is now General Secretary of FBRA, but the credit goes to Comrade CM Devasi is one record. Last 48 years, he is associating with the Federal Bank Employees Union. That means a milestone for no leaders can claim that because he is in the committee, continuously in the committee. Still he is a committee member of Federal Bank Employees Union. I welcome Comrade C.L. Devasi on this occasion. Comrade K. Srinivasan. Comrade K. Srinivasan, very tall leader. At that time, in the turbulent periods in 60s, 70s and 80s, Comrade K. Srinivasan helped us. He was the town committee secretary at that time in Alua.
and he became the General Secretary of All Kerala Bank Employees Federation. He was the Assistant Secretary of AIBA and Joint Secretary of AIBA, and he was the Workman Director in State Bank of Travancore. Very tall leader, very veteran leader. We are very happy that Comrade K. Srinivasan is here. I am welcoming Comrade K. Srinivasan on this occasion. Comrade Vijay Joni, former General Secretary of All Kerala Bank Employees Federation, who is also like Comrade K. Srinivasan, who worked here in Aluva, Ernakulam area, and he supported our union on those days. And I called him, I invited him, and he is having so many stories to tell us. I heard some inspiring stories from his side, and he is here, and we are very happy that Comrade Vijay Joni is here. I am welcoming on behalf of Federal Bank Employees Union, Comrade Vijay Joni to our Diamond Jubilee function. Comrade C.D. Johnson, in between he came. Comrade C.D. Johnson is here. We know who was the former General Secretary of All Kerala Bank Employees Federation and who was the permanent invitee of the Office Bearers meeting, Office Bearers AIBA, and one of the signatory of the 11th bipartite settlement also. And Comrade C.D. Johnson, our inspiring leader who is here. I am welcoming Comrade C.D. Johnson on this occasion. Sri Varghese Jacob, I introduced him in earlier my speech, who is with us. Varghese Jacob, our second General Secretary. Our first General Secretary was M.T. Tom. After M.T. Tom, Sri Varghese Jacob became the General Secretary, and we are very happy that he accepted our invitation and he took the pain to come here, and I welcome him to this program. Comrade Varghese Jacob. R. Satish Chandra Babu, our former president, who is also with us. We are happy that Comrade is here. I am welcoming Comrade R. Satish Chandra Babu on this occasion. Comrade P.P. Varghese, our former General Secretary, who is with us. He was General Secretary of Federal Bank Employees Union last 20 years, 1996 to 2016, who was the Joint Secretary of AIBA. Still, he is guiding us, inspiring us. He is with us. I am welcoming Comrade P.P. Varghese to this program. Comrade A.R. Ramesh, who was the former president of Federal Bank Employees Union, 1980-84 period. He was our president, and he is from Chennai, and we have a series of videos we are releasing from our side. Leaders speak. There, these all leaders are speaking. They are sharing their experience. Last, we released from our side, Comrade A.R. Ramesh shared his experience with the bank and his advice and guidance, all things, and he is here with us. We are very happy that Comrade A.R. Ramesh with us, and I am welcoming Comrade A.R. Ramesh to this Diamond Jubilee function of Federal Bank Employees Union. Comrade K.S. Rao, former leaders, everybody knows K.S. Rao, what a firebrand leader. He is very young and energetic than me. He is with us. I am
inviting. We are very happy that Comrade K.S. Rao is here. He was the President of Federal Bank Employees Union for a long 26 years. He is with us, very young Comrade K.S. Rao. We are very happy. We are welcoming you to this function. Comrade Subhashish Ganguly, our former president, who is from Kolkata, and he is a special invitee now to our committee. Last time only he stepped down, and a new team take over the leadership. And Comrade Subhashish Ganguly is still continuing as a state leader, vice president of BPBA. I am welcoming Comrade Subhashish Ganguly on this occasion of Diamond Jubilee function. Comrade Matthew George, you know the present generation and past generation. Everybody knows Comrade Matthew George. He was secretary for a long period, 20 years. He was the secretary of Federal Bank Employees Union, and he was the general secretary of Federal Bank Employees Union. Now he is the vice president of Federal Bank Employees Union. He was the deputy general secretary of All Kerala Bank Employees Federation, and he is still very active, and he is involving in all the programs and guiding us, inspiring us. I welcome Comrade Matthew George to this program. Comrade KG Vijaykumar, I told you, 1965 onward, at that time he was in our committee. He was the first organizing secretary. He was in the committee. Sri Vijaykumar sir helped us for arranging, collecting the data, the numbers, the leaders, searching and find out these leaders, and he helped us to coordinate this program also. We thank him and we welcome him for this Diamond Jubilee function. KG Vijaykumar. Our comrade Ambujam, our own comrade PM Ambujam is here. She is directly coming from Senegal, Africa. She was attended the meeting of a WFTU, third Women's Convention there in Senegal. She came here. We are very happy and proud that Comrade Ambujam is taking too much pain to coordinate the lady comrades here in Kerala. She is doing a wonderful work. Give applause to Comrade Ambujam. Comrade A.C. Joseph is here. He is very veteran. Taller leader is here. He was the former vice president of Federal Bank Employees Union, who was district secretary of Kottayam. In his period only, I came to this trade union function, and I can say he is actually the mentor of mine, and who has guided me and who inspired me, who is with us, Comrade A.C. Joseph. Now he is the Deputy General Secretary of All Kerala Bank Employees Federation. I welcome Comrade A.C. Joseph in this function. Comrade U. Shaji, who is the Organizing Secretary of All Kerala Bank Employees Federation, who was the former Assistant Secretary of Federal Bank Employees Union. I welcome Comrade U. Shaji on this occasion. Our special guests came here. Our MLA, Alua Legislative Assembly, MLA Sri Anwar Sadat is here. Thank you for coming here, sir. I welcome him on behalf of you to this function, Sri Anwar Sadat, MLA. Sri M.O. Jones, sir, who is very close to us. Whatever the programs which we are conducting here only, Alua, Municipal Town Hall, because our management, now we cannot hold a program there in front of head office, because such a way legally this management is moving. So that is what is the justification for that. We are the employees of Federal Bank. The bank management is not allowing us to
conduct a demonstration or demonstrative program before the Federal Bank. Last time we conducted a massive dharna here in Aluva, head office march, May 30. And there also we got this permission and all here in Municipal Town Hall. Anytime we will approach him, he will give very sanction for this. And tomorrow a great function going to happen here. He is busy with so many things. I am very happy that he accepted our invitation and he came here. I am welcoming Sri M.O. John to this our Diamond Jubilee program. And all other leaders are our office bearers are here, and all Kerala Bank Employees Federation leaders are here. Our S. Radhakrishnan, Vice President of All Kerala Bank Employees Federation, and our total other leaders, Comrade A. Joseph is here, and our former veteran leaders are here, Comrade P.R. Anil Kumar, and Comrade Naveen, Comrade Yadav. So many leaders are there. Forgive me, any name I left out. Moreover that, our members, those who came, traveled from long distance, other states, they came yesterday itself, and now also our comrades are coming. Some more comrades has to come. I welcome you all to this great function of Diamond Jubilee of Federal Bank Employees Union. With this I am concluding. Now we will pay tributes to the departed leaders and distinguished personalities. Comrade P.R. Sujit, Secretary of Federal Bank Employees Union, will place the condolence resolution. Dear comrades, it is so gratifying to stand before you on this historical occasion. We cannot move forward without remembering our leaders, past leaders who left us in the last 60 years. The names I am mentioning here are the pillars of Federal Bank Employees Union and also the trade union movement in India. So on behalf of Federal Bank Employees Union, I am mentioning their names. Comrade V.P. Marakkar was the first president of Federal Bank Employees Union and also INDUC leader. T.K.V. Nair, former president of FBU and former general secretary of AKBEF. Comrade M.T. Tom, he was the first general secretary of Federal Bank Employees Union. P. Habib Mohammed was the former vice president of AKBF and also vice president of Federal Bank Employees Union. K.V. Andapan, he was the founder vice president of Federal Bank Employees Union. Comrade C.O. Thomas, he is also joint secretary, founder joint secretary of Federal Bank Employees Union. Comrade P.M. Kuriakos, he was the founder EC member of our union. Comrade P.R.B. Panikkar, he was also the founder EC member of our union. C.K. Inashu, he was also our founder EC member. Comrade K.K.K. Pisharedi, Comrade George Samuel, Comrade C. Susapan, Comrade I.C. Joseph, Comrade K. Harichandran, Comrade K. James Kutty, Comrade K.K. Kuruvila, Comrade K. Ramandambi, Comrade P.S. Abraham, Comrade N.M. Matai, Comrade K.N. Prabhakaran, Comrade C.B. Anthony, Comrade P. Mohanan, Comrade K.G. Joseph, Comrade S. Anandakumar, Comrade T. Narayanangutti, Comrade Amit Ganguly, Comrade Abraham K. Matthew, Comrade P.S. Muralidharan, Comrade N.J. Xavier, Comrade Ramasubramanian, Comrade H.D. Tambe, Comrade T.M. Kesharan, Comrade D. Sharavanan, Comrade T. Sudhir, and Comrade Gajanan Narayan Sadavar. Let us observe 1 minute silence in their memory.
Please be seated. Now we will have the presidential address by Comrade Vishal Thakkar. Okay, before that, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA അൻവർ സാദത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അൻവർ സാദത്ത് MLA. പ്രിയങ്കരനായ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന ശ്രീ വിശാൽ, ആലുവ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ എമ്മു ജോൺ, ശ്രീ VP ജോർജ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഈ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് VP മലക്കാറാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം തൊഴിലാളി രംഗത്ത് ഒരു നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ശ്രീ VP മലക്കാർ. ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവും ജീവിതവും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാള് തുടങ്ങി വെച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നല്ലൊരു യൂണിയനായി ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ആലുവക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്നും ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. കാരണം ആലുവക്കാരുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക്. രാജ്യത്തെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഒരു നെയിം ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ATM കൗണ്ടർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആലുവക്കാരനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ്. ആ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പൊ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ജീവിതമാർഗമായി ജോലിയായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഇന്ന് ഈ രംഗത്ത് ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിച്ച് അതിന്റെ ജൈത്രയാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ചാലകശക്തി ആരാണ്? ഈ ബാങ്കിന് ഇത്ര ഉയർച്ചയും ഈ ബാങ്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്ര വളർന്ന് പന്തലിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതാരാണ്? എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുമായ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധത, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലെ സിൻസിയാരിറ്റി. ഞാനും ഫെഡറൽ ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറാണ്. ഞാനിപ്പോ എന്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അമ്മക്കൽ കൂടുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ്, അതിന്റെ അക്കൗണ്ടും ഫെഡറൽ ബാങ്കിലാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യത്തിലും ഞങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ തോട്ടക്കാട്ടിലെ ബ്രാഞ്ചാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ MLA ആയതിനു മുമ്പും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു സമീപനം, അവിടുത്തെ ഓരോ സ്റ്റാഫിന്റെ മാനേജർ അടക്കം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും ആ ഒരു കസ്റ്റമറോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ, കസ്റ്റമറോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു താല്പര്യം, അവനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതാണ് ഈ ബാങ്കിനെ, ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളെ ഈ ബാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കാരണം. അതിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളാണ് കാരണക്കാർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്കുന്നവരായാലും ആ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സിൻസിയറോടുകൂടി, ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റോടുകൂടി,
ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ സ്ഥാപനം വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ മുകളിൽ എത്ര തലപ്പത്ത് എത്ര കഴിവുള്ള ആളായാലും ശരി, എത്ര ബുദ്ധിയുള്ള ആളായാലും ശരി, എത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളായാലും ശരി, ഇരുന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അവിടെ വേണ്ടത് തൊഴിലാളികളുടെ സഹകരണമാണ്, അവരുടെ ആ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ആ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇനിയും ഈ ബാങ്ക് കൂടുതൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളെ ഈ ആലുവ ടൗണിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ CSR ഫണ്ട്, ഇപ്പൊ ജോണറ്റൻ പറയും അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഒത്തിരി CSR ഫണ്ട് നമ്മുടെ ആലുവയ്ക്ക് തരാറുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങളുടെ വേർപ്പാണ് അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് ആ CSR ഫണ്ട് ലാഭവിഹിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തകരോടും ഇതിന്റെ അംഗങ്ങളോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നതിൽ, ഇവിടുത്തെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയിൽ, ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ കൂടെ എന്നും ഒരു വിളിപ്പാടകളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചതിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ MLA അൻവർ സാദത്തിനെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് കോമ്രേഡ് വിശാൽ തക്കർ ഷോൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നു. Now our President, Comrade Vishal Thakkar, will honor our beloved MLA Anwar Sadat. അടുത്തതായി നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ M.O. John, മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ആലുവ. Next, we will have greetings from Mr. M.O. John, the chairman of Alve Municipality. ബഹുമാന്യ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വിശാൽ താക്കർ, ബഹുമാന്യ MLA ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത്, ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള മറ്റു ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞങ്ങളുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ചാണ് ഞങ്ങളെ ഇതിന്റെ സംഘാടകർ പ്രസംഗിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത്. ആദ്യമായി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിന് ആദ്യം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കഴിഞ്ഞ 60 വർഷക്കാലമായി ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു സംഘടന തന്നെയാണ്. എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതകാലം അത്രയും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ, അത് പ്രസിഡന്റുമാർ, അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ, ഇവയുടെ PM ജോസഫിനെ ഞാൻ കണ്ടു. PM ജോസഫ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. PM ജോസഫ്. PM ജോസഫ് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയിരിക്കുന്ന വിയർപ്പിന് അളവില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുപോലെ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഹബീബ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം ഈ സംഘടനയുമായി സ്ഥാപിക്കാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം വേണം. രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ രാഷ്ട്രീയം അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തികളുടെ അഭീഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോകാം. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായ അന്ധത പാടില്ല. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അത് വന്നാൽ ആ സംഘടന ദുർബലപ്പെടും, ക്ഷയിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുക. അത് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി എനിക്ക് അടുത്തറിയാവുന്നത് തൊട്ട്. ഇവിടെ ബഹുമാനായ MLA സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഉയർച്ച എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഞങ്ങൾക്കതൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. KP ഹർമീസ് സാർ ഈ ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒന്നാണിത്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആലുവയുടെ അഭിമാനമാണ്. ആലുവയെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന മഹത് സ്ഥാപനമാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക്. ആ ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബലിഷ്ഠമായ കരങ്ങളുമാണ്.
അതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു പുക്കിൾ കൊടി ബന്ധം. ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ യശസ്സിന് വേണ്ടി, ഇതിലെ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുക, മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് 10 മിനിറ്റാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്ന് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. ഹലോ. ഇപ്പോൾ ആദരണീയനായ എം. ജോൺ സാറിനെ ശ്രീ AK വർഗീസ് ഷോൾ അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നു. Thank you. Now we will have the presidential address by Comrade Vishal Thakkar. Before that, there is an announcement, please. Dear comrades, this program we planned very specific arrangements made here to honor our leaders. We invited our leaders to be honored here. The seating arrangements made in such a way that our office bearers will come. All of you cannot come to the dais, so our office bearers will come to you and will honor you. Such a way these arrangements made. So our volunteers will come to you and please cooperate with them and make some distance in that chairs. Okay, then only this honoring process will go very smoothly. Please cooperate with us. Those who invited to be honored shall sit in these front chairs, and the state federation leaders, the special seats arranged there in right side, and other area our comrades. Please cooperate with us because we are expecting more leaders to be honored. They are on the way. So this is a announcement I want to make from the reception committee. Dignitaries on the dais, of the dais, and Priya Sakhagale. It is a journey from handwritten circular to Instagram and Twitter page. I can say simply how these 60 years pass on. The Federal Bank Employees Union, the way it built, it took 32 years to form a union in a private sector bank. Finally in 63, we could form the union. So you can understand how the difficult time and difficult phase at that time this mighty organization has been established, and it took this much of time because in any form of life or a product or a establishment, more than outcome, the process is most important thing, which is integral part. So the process continues since 63 to 2023, and how we land here. Normally 60 years means the retirement age, so people will be very relaxed, people will be very sometimes their burden is over 60 years, and new life will come. As an individual, that is a retirement age. But for the organization, like Federal Bank Employees Union, it is a process to reborn, rebuild, and further strengthen this process. So the way already General Secretary has taken so many names, even before our birth,
this all things process started, and now it is an honor for us, a new team, to take over the charge of this mighty organization. And sometimes this carry forwarding the things is not easy, because the burden will be more to carry forward that legacy. So, true to the tradition and true to the spirit of the mighty organization, we are committed, and we are confident that we will continue the legacy of the past in the coming next 60 years also. And the thing is that how people can spend money easily nowadays. It is very easy to spend or charity money. What is the integral thing and not easy is to dedicate life, dedicate time, sacrifice personal things, and for that too, not for personal reason. So this all galaxy of leaders in front and on the stage had dedicated their life to this unity for the common cause of the bank employees in this private bank particular, and general mass movement in general. That cannot be compared to anything. And that is why today's function is very special. This occasion is very special. We are going to honor their sacrifice, their time, their commitment, their dedication. And of course, I would like to thank the family members of all of these leaders, those who supported their to this cause, because it is a common cause. Without support of family, nobody can further progress and process in the leadership. So the credit not only goes to the individuals of the leadership, those who have contributed, but equal contribution to their family members, children, etc. is also to be honored. So I special thanks to their family members also, apart from the honoring this leadership here today. Not to speak much about other things, so many people yet to speak. So it is a very clear. Now time is there. At that time a bitter struggle was there, could establish, could clinch. Again this time is there, where the attacks are there, where they want to dismantle the things. And at that time also organizing was very difficult. Nowadays also in general in country, organizing people is very much difficult. Only 7% people of the country working force is now in organized sector. It is more responsibility for the youth and new people, those who came in a leadership cadre, to carry forward this legacy. And we are confident that we will continue this legacy of Federal Bank Employees Union. With this, I am concluding. Thank you very much. ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നത് ശ്രീ ടോമി മാത്യു, സെക്രട്ടറി HMS കേരള. ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു കോമ്രേഡ് ടോമി മാത്യു. Now, the tallest leader of the bank employees movement, Comrade Rajan Nagar, President of All India Bank Employees Association, will deliver his message. Namaskaram to all of you. I am very happy that present leadership of Federal Bank Employee Union provided
me to meet past and present of the Federal Bank Employees Union. A very happy occasion when the past leaders of Federal Bank Employees Movement who toiled, fought, and with great difficulty formed this union in 1963. And their sacrifice, their commitment, and their strong foundation of the Federal Bank Employees Union has took us to 60 years completion, and also the present for the Federal Bank employees. And I am utilizing this occasion to great salute all the past leaders, those who are present here at the dais, and also those who are off the dais, for their sacrifice, commitment, vision, which made the strong union in AIBA family, Federal Bank Employees Union. We are proud of you. I was to come yesterday. I booked my ticket along with your former President, Comrade Subhasis Ganguly. But you know, we are in agitation on recruitment and also against the outsourcing of jobs in our industry, which is attacking our jobs and job security. And not only that, the attacks on trade union, particularly on AIBA, of late has been increasing. So I have to cancel my ticket as because Chief Labour Commissioner, he called the conciliation meeting yesterday at 3:30 at New Delhi. I went there. It continued up to 8:30. Thereafter, morning flight I took to reach here so that I should not miss the occasion. Whole night I was at Delhi Airport, Terminal 3, and early morning flight I took and came here so that I can meet all of you, and particularly the former leaders, Joseph, Comrade Srinivasan, Varghese, many whom I name and whom if I leave the names, it may not be justified. So all, particularly my friend, K.S. Rao, who was product of BBBA, Bengal Provincial Bank Employees Association, whom I am a General Secretary from last 27 years. The culture of trade union in Kerala and culture of trade union in Bengal very much comparable and very much what I say, we are proud of Kerala movement because it is a movement who produces struggle. It is a movement who believes on state struggle and carry it forward. It is like Bengal. Bengal, we are struggling.
and we also believe in state struggles. And that way, we have kept alive the struggles of AIBA. All other states are doing it. I am not belittling anyone in AIBA family. But the way Kerala organizes the struggle, the way it inspired others also, I confess some of these things, some of the methods of your struggle, we have borrowed from you and we are implementing in West Bengal. So, it is a great occasion for me to come and meet the Diamond Jubilee of Federal Bank Employees Union, which is a part of AKBEF, which is a struggling unit, which is a proud unit of AIBA, and Federal Bank Employees Union is also a proud unit of AKBEF here and throughout the country. During this period, you fought many landmark struggles. Many landmark struggles, not only in Kerala, but in other parts of the countries. You have faced many suspension, termination, charge sheet for calling the strike. So many things you have faced, but Federal Bank management could not cow down you because of your past heritage, past legacy, and also your present leadership, young leadership, with a determination, you continue your fight. Keep it on. For a working class or for a worker, there is no alternative to struggle. And struggle only in social media, because I am using this occasion to my best friend, Vishal Thakkar, who is our guide and philosopher of the social media. You should be proud of that. But confining the struggle only in social media may not be helpful. It must be combined. Social media must be used in a campaign struggle which is a part of the all struggles. It may take us forward, but only confining in social media, or say one example, you posted posters in social media. I do not know whether it is helping in generating the movement or moving forward. You have to paste the posters on the wall, printed posters, then it creates impact in general public, general masses. They knew that you are struggling. We are fighting a very grim battle, comrades. And in 1996, when AIBA met in Golden Jubilee Conference at Calcutta, AIBA rightly recognized the two incoming problems. One is the threat of denationalization. Since 1991 and 1993, when neoliberal economic policy was introduced in our country, threat of denationalization started.
and along with it, the threat of deunionization, Union Mukt industry, that also started. And we started to fight against it, highlighting it, and carry forward our struggle to combat this direction. Bank employees under the leadership of AIB and also United Forum of Bank Unions, but problem is sometimes they come, sometimes they do not. But consistently, last 31 years or more, we have been fighting struggle, we have been conducting struggle to save the public sector banks in India. In the interest of the nation, in the interest of the economy, in the interest of our economic sovereignty, we have been continuously struggling. During this period, about 52 to 53 strikes we conducted on this issue, with participation of all of you. You are in a private sector, but you fought for the public sector. We also issued the slogan, nationalize all the private banks. Still we believe that is the only solution for the country's economic woe. And nationalization brought the mass banking in the country. It reached to agriculture, made us independent. We are now producing rice, wheat in such a number that we can now export. But in 53, 54, 55, we have to depend on the American ports, American wheats under PL 480 agreement. But we changed. We started when we formed the union, All India Bank Employees Union, when it was formed on 20th April 1946 at Calcutta. We took two important resolutions. We must have our service conditions, and simultaneously banks should be under the state control. It should be nationalized. So it is an article of faith for us that banking system, entire banking system, should be nationalized and under nationalized banking sector. We have got the history where we not only struggled to save, but we fought for the credit policy of the bank, what it should be, how it should help the economy. And we have seen with the nationalization how economy was boosted. But side by side the loot of the public money. We relentlessly fought. Not only fought, we published the names of defaulters. Government reformed, they brought certain act. Debt Recovery Tribunal Act, or your even last one, the IBC. But all these acts did not help the growing bad loans in banking industry because it was patronized
by politicians. It was patronized with the help of the political parties, ruling parties, and also a section of the bank's executive. Bad loan is a great menace for banking industry. Even last financial year, they cleaned the balance sheet by writing off, by providing provisions, etc. Again now from this year, quarter, bad loan is increasing. Presently, gross bad loan NPA is 14.8%. This is the condition because IBC, what we witnessed, it helped the looters, corporate looters. In the name of haircut, 100 rupee loan was sold in 42, on an average 42 rupees. In some case it is 98. We have seen all laws are being utilized by the corporates in looting the public money. Banks are holding the public money. It is the social capital for the banks. It can brought economy a huge change if properly utilized. But leave apart the private banks. Public sector banks are also promoting the wealth and cause of the big corporates, whether it is Adani, Ambani or anyone else. So this is a constant issue. Narendra Modi's government, they wanted to bring FRDI bill. Who raised the voice? AIB soldiers, you people. Government has to go back. And FRDI bill, if bank becomes sick, the depositors' money will be utilized to convert it to a capital. What a peculiar thing. I get money in a bank, and when bank becomes sick, government will not come. Depositor has to save that bank and ought to allow the loot of their own deposits. So this is a situation. All the time on issue of the banks and ills in banking industry, AIB raised the voice. AIB come on the street. AIB conducted parliament morchas. Many of you participated. Strikes. We tried to create the public opinion, even during COVID period. The longest seminar in October 21, in which eminent personalities spoke from all walks of life, including small businessmen, lawyers, economists, educationists, working class leaders, particularly AITUC leaders. They spoke and they warned the country, save the public sector banks to save the country. That was our slogan. So now we are under attack. We went on a strike, called a strike by AIB, 19th November 1922. And why that strike?
because attacks on trade union were increasing. Federal Bank was one of that. Outsourcing has been increasing. Bank of Maharashtra, Bank of India, Central Bank of India, everywhere banks were not honoring the Industrial Dispute Act, as they are not honoring in your bank also. For a minor cause, dismissal was awarded. You have witnessed that. Sumit Nambiar's case. Many times for protesting, suspension was done. Similar things were happening in 8-9 banks, all AIB union, no other union. So we gave a strike call. Conciliation held. Minutes had been drawn. And they committed that ID Act will be honored, BP settlement will be honored, all commitments were given, no further outsourcing. But nothing has happened in reality. Even first time, Department of Financial Services, you have seen, issued circular asking the MDs of the bank, honor bipartite settlement, honor Industrial Dispute Act. Nothing happened. Even in Central Bank of India, recently, they terminated all the legal settlement without replacing. Whereas Supreme Court says, if you want to terminate any settlement, that will continue till it is replaced by another settlement. They do not bother about that. Taking board decisions, they terminated all settlement. Transferred people from one corner to another corner. Recently they signed a minors last week. And thereafter again, promotion policy they passed from the board of the bank and introduced without having any discussion with the union. In the Bank of Maharashtra, same thing is going on. In Bank of Baroda, now they are going to outsource currency chest, clerks. Number of bank mitras are increasing. 28 lakhs bank mitras are working in banking industry. And they are going inside the branch despite RBI circular and working as clerk. So multiple attacks are there. And you can save yourself only if you are militant and united and strong union. Yesterday there was conciliation again. We have demanded that there should be a manpower planning at IBA level, because IBA was telling, sir, recruitment is charter of demand, part of the charter of demand. Outsourcing is also a part of the charter of demand. We will discuss and come to some positive conclusion. We have demanded that in that discussion manpower planning should be discussed so that a model can come by which every union in industry can judge whether adequate manpower is there or not.
Today there are many branches in public sector banks or private sector banks where there is no subordinate staff. Even there are branches without any clerk. Everything is managed by the officers. Number of officers are increasing. It has become more than double in the last 10 years. And clerical staff, award staff, they have reduced more than 50%. About 2 lakh vacancies are there in banking industry. But it is not filled up. Sub-staff recruitment is completely stopped. In 2013, 40,000 clerical recruitment was recruited. New brothers have come, comrades have come, providing strength to the union. And in 2023, public sector bank made an indent of only 4,400. By this time, there is a growth of the business. There is a multiplicity in jobs. They say digitalization. That's why workforce need has been reduced. What digitalization will do for sweeping job, housekeeping jobs, and digitalization is pan-India. It is possible. Even in, say, life certificate, our bank employees are coming to the branch. Now it has been digitalized. They are not in a position to do it. Not all, many. We are forcing the banks to provide assistance so that their life certificate is recorded in a portal. This is the condition. Even in America, most advanced state in the world, digitalization has not yet crossed 60%. Same is the Japan or many European countries. So how you can cut the people, workforce? Multiplicity of job has increased, business has increased, but they do not bother about that. Yesterday discussion, again further discussion will be held on 12th January. They have committed, DFS has committed that in the matter of outsourcing, status quo will be maintained. And they will advise the MDs not to do that in banking industry. Then discussion will take place at IBA level after our bipartite. So our first two phase, bank-wise strike, and also in the first week of January, zonal strikes. These two we have deferred to create more congenial atmosphere for discussion and come to the conclusion. All India Bank strike on 19 and 28 January 2024, it is still there. But other preparatory campaign program, we have time being suspended. That's why this strike is deferred. Bipartite, they say we are in a hurry.
We want to end it. We also want to end it. Conclude it quickly. But there is no positive attitude by the banks. They say government has said that by 31st December bipartite should be over. And we as a trade union much more eager to that. Why 31st? Within 15 December you do it. We suggested call the meeting on a regular basis. Let 7 days union leaders and management leaders both sit together and in a one stroke complete. They do not. They give the date. For 2 hours discussion will help. Again after 2 hours they will give the date. 2 days. So that way they will continue the matter. Lastly, they have come up to the 16% with 3% loading. We did not agree. We have to deal with this matter. Patiently we have to deal with this matter. Again date will come. That is the different part. But our struggle against the attacks on banking industry, attacks on trade union, attacks on bipartite, attacks on Trade Union Act, attacks on our hard-earned trade union rights, we should combine it as our prime agenda to save ourselves. Comrades, I again salute all the past leaders of Federal Bank Employee Union who are on the dais and off the dais, and also present generation of Federal Bank Employee Union membership who are carrying forward the struggle and creating a new history. I am confident that your struggle, your Federal Bank Employee Union struggle, is not only creating history for yourself, but inspiring others that how a struggle can be conducted and carried forward. With these words, I conclude, and again I salute you on my behalf, on behalf of AIBA and its millions of members, and also on behalf of Bengal Provincial Bank Employees Association, who has a great regard for the struggling Federal Bank Employees Union. Inqilab Jindabad. Inqilab Zindabad. Thank you, Comrade Rajan Nagar. Now, Comrade B. Ram Prakash will honor Comrade Rajan Nagar. Hearty welcome to the chief guest of the day, Comrade Binoy Vishwam, Member of Parliament. ഇപ്പോൾ ശ്രീ വി പി ജോർജ്, നാഷണൽ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ INTUC, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും. ശ്രീ വി പി ജോർജ്. ജോർജ്, ക്ഷമിക്കണം. അനൗൺസ് ചെയ്താരാ? അല്ല, മാപ്പാക്കണം. ശ്രീ കോമ്രേഡ് ബിനോയ് വിശ്വം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ജോർജിനോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ച. എനിക്ക് ട്രെയിനിന് പോകണം ആലപ്പുഴയ്ക്ക്. ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ഓട്ടമാണ്. എല്ലാം പൊതുകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓടി ഇവിടെ എത്തി. ഇനി എനിക്ക് ട്രെയിൻ 12:20 12:15 അവിടെ എത്തണം. അപ്പൊ ജോർജിന്റെ പ്രസംഗം തീരും വരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നാൽ എനിക്ക് ട്രെയിൻ മിസ്സാകും. അതുകൊണ്ട് ജോർജിന്റെ സമ്മതത്തോടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുമതിയോടുകൂടി ഞാനൊരു ചെറിയ വർത്തമാനം പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. സഖാവ് രാജൻ നഗർ വേദിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, നേതാക്കന്മാരെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ സാമാന്യഗതിയിൽ ഇത്രയും പാടുപെട്ട് എന്തിനാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനും AIBAയും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഞാൻ ബാങ്ക് എംപ്ലോയി അല്ല. പക്ഷേ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസിന്റെ സമരബോധത്തിന്റെയും വർഗബോധത്തിന്റെയും പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെയും എല്ലാം പ്രതീകമായ AIBAയോട്, അതിന്റെ കേരള ഘടകമായ AKBEFനോട് എല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികാലം മുതലേ ബന്ധം പുലർത്തിയ ഒരു സഖാവാണ് ഞാൻ. സഖാവ് താരക്കിന്റെ കാലം മുതൽ, തരകേശ്വര ചക്രവർത്തി, ആ കാലം മുതൽ AIBAയുടെ നേതാക്കളോടെല്ലാം എങ്ങനെയോ ഉറ്റബന്ധം പുലർത്താനായിട്ടുണ്ട്. സഖാവ് രാജൻ നഗറിനോടും സഖാവ് CHBയോടുമെല്ലാം അപ്രകാരം ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. CHB എന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കാറ് സൺ ഇൻ ലോ ഓഫ് ദ AIBA എന്നാണ്. എന്റെ ഭാര്യ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിലെ ഒരു ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചെറിയ വാത്സല്യത്തോടെയും വലിയ സ്നേഹത്തോടെയും അദ്ദേഹം ആ പേര് എപ്പോഴും മറന്നുപോകാതെ വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സഖാവ് രാജൻ നഗർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ചകളെപ്പറ്റി. ആ ചർച്ചകളുടെ ഒരു പൊതുചിത്രം എനിക്കും അറിയാം. ഞാൻ രാവിലെ ദീർഘനേരം ഫോണിലൂടെ CHBയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. AIBA എന്താണെന്ന്, അതിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണെന്ന്, ബാങ്കിംഗ് വ്യവസായത്തിൽ അതിന്റെ പങ്കെന്താണെന്ന്, ആ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും അഭിപ്രായങ്ങളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് ധനകാര്യ മേഖലയിൽ ആർക്കും, ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പനായ ഗവൺമെന്റിനും പലപ്പോഴും കടുംപിടുത്തം കാണിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റിനും IBAയ്ക്കും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നലെ തെളിയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വെടിമരുന്ന് നനയാൻ പാടില്ല. പണിമുടക്കിന്റെ തീയതി നാം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പണിമുടക്ക് നാം മാറ്റിവെച്ചോ? ഈ യോഗത്തിൽ വെച്ച് നമുക്കെല്ലാം നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാകണം. നാം പണിമുടക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളെ മാനിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഗവൺമെന്റും ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി താളം തുള്ളുന്ന മാനേജ്മെന്റും നമ്മുടെ മേൽ പണിമുടക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു പോംവഴി എന്ന അവസ്ഥ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ നാം ആ പണിമുടക്കിന് തയ്യാറാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പിരിഞ്ഞു പോകാൻ. അല്ലാതെ പണിമുടക്ക് ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ള വർത്തമാനവുമായിട്ടല്ല. AIBAയുടെ സമരങ്ങളും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് ഇന്ന് എന്തെല്ലാമാണോ പദവിയുള്ളത്, സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയുള്ളത്, അതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ AIBAയുണ്ട്. AIBAയും ഈ കൊടിയും ഈ മഹത്തായ ആശയത്തിന്റെ കരുത്തുമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് ജീവനക്കാർ പഴയതുപോലെ ഇന്നും കൂലി അടിമകളായി സർക്കാരിന്റെയോ മാനേജ്മെന്റിന്റെയോ കാൽക്കീഴിൽ ഞെരിഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു.
ആ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ ഇത്രയും അന്തസ്സാർന്ന തലത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയതിൽ AIBAയുടെ പങ്ക് ആർക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയും? നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, AIBAക്ക് വിപ്ലവം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി വേറെ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടാക്കിയവരുണ്ട്. കുറെ കാലം അവർ പറഞ്ഞു, എല്ലാത്തിന്റെയും ആളുകളാകാൻ ഞങ്ങളാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാന വാക്ക് എന്നെല്ലാം പറയുമായിരുന്നു. ഇന്നവരെ കാണുന്നില്ല. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ വിഷയം വന്നപ്പോൾ നാം ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ആ പദ്ധതിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന്. അന്തും പൊള്ളയായ വിപ്ലവ പരിവേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ പെൻഷൻ പദ്ധതിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രമല്ല, AIBA ബാങ്കിംഗ് വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാവിയിൽക്ക് എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറിയ പുതിയ ആധുനികമായ കമ്മിറ്റികളെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളുടെ കാലത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് AIBA പറഞ്ഞത് എല്ലാ രംഗത്തും ആധുനികമായ ടെക്നോളജി വരാൻ പോവുകയാണ്. ആ ടെക്നോളജിയെ തള്ളിക്കളയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. അത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെയും തൊഴിലവസരങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ മുഖേന വേണം ഈ രംഗത്ത് ബാങ്കുകളിലെ വ്യാപകമായ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ അല്ല, പരിമിതമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായത്. ആ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചപ്പോൾ അന്ന് AIBA കേട്ട പഴി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ക്യാമ്പസുകളിൽ പോലും പറഞ്ഞു, ഭാവിയിലെ എല്ലാ തൊഴിലവസരങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നീചമായ കരാറിന് സമ്മതം കൊടുത്ത സംഘടനയാണ് AIBA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വഞ്ചകന്മാരുടെ അർത്ഥം പേര് പിടിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥികളും ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാം വിളിക്കണം AIBA വഞ്ചകന്മാരെന്ന് വിളിക്കണം, ബിക്കോസ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനെ പിന്താങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയ ക്യാമ്പയിനും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ AIBA ആണ് ദൂരക്കാഴ്ചയോടുകൂടി കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളെ തൊഴിലവസരങ്ങളെ തെരുമ്പം ബാധിക്കാതെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണത്തിനെ വ്യവസായത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഭാവിക്കും വേണ്ടി കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ ഉതകും വിധത്തിലുള്ള ഒന്നാക്കി മാറ്റാനായി ഭാവനാപൂർണമായ ദൂരക്കാഴ്ചയുള്ള നയം സ്വീകരിച്ചത് AIBA ആണ്. ആ AIBAയുടെ ചരിത്രമൊന്നും ആരും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. പണ്ട് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ, ആ വാക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, we were wage slaves, കൂലി അടിമകളായിരുന്നു. മിണ്ടാനും അനങ്ങാനും കഴിയാത്തവർ, മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉടമകളുടെയുമല്ല ധിക്കാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി റാൻ മൂലേണ്ടവർ. ആ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിയത് AIBA ആണ്. ആ പരമ്പര, പർവാന, താരകശ ചക്രവർത്തി, ആ പരമ്പര വലിയ പരമ്പരയാണ്. അതിനെല്ലാം നാം മറക്കാൻ പാടില്ല. ആ പാരമ്പര്യത്തെ, ആ പൈതൃകത്തെ നാം ഓർക്കുന്നു. സഖാവ് പർവാണയും സഖാവ് താരകേശ്വരും എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പാഠം നാം ഓർത്തിരിക്കണം. അവർ പറഞ്ഞത്, നാം ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ നമ്മുടെ മാത്രം ഒരു കൂട്ടായ്മയല്ല, നാം ദ്വീപിലെ നിവാസികളല്ല, നാം ഇന്ത്യയിലെ മഹത്തായ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രാജ്യമാകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒട്ടമിക്ക എല്ലാവരുടെയും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി പണിയെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ചേരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പടവെട്ടേണ്ട, സമരം ചെയ്യേണ്ട, അവരോടെല്ലാം കൈകോർത്ത് പിടിക്കേണ്ട, വീക്ഷണത്തിൽ വ്യക്തതയുള്ള വർഗവികാരങ്ങൾ മൃഗപ്പിടിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാത്രമേ AIBA പോകാവൂ എന്നാണ് നമ്മളെ ഓർ പഠിപ്പിച്ച പാഠം. ആ പാഠം നാം ഓർത്തിരിക്കണം, അത് മറന്നു പോകരുത്. വരും ദിനങ്ങളിൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ പെൻഷൻ കരാറിന്റെ കാലത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർക്കുന്നു, ഈ കൂട്ടരെ വീണ്ടും കണ്ടു. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേരിൽ AIBA എങ്ങനെയെല്ലാം അപഹസിക്കാമോ, ചീത്ത വിളിക്കാമോ, സാറടിക്കാമോ അതൊക്കെ ചെയ്തവർ. അവർ അന്നും പറഞ്ഞു, ഈ പെൻഷൻ കരാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റം മഞ്ചാവരുടെ പേരോട് ഒപ്പിട്ടില്ല. അവർ ഒപ്പിടാത്തതിന്റെ കേമത്വം കുറെ കാലം അവർ പറഞ്ഞു നടന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ അവർ തലയെ മുണ്ടിട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് ഒപ്പിട്ടതും അത് വാങ്ങിച്ചതും അന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടായ ക്ഷതങ്ങളുമെല്ലാം
ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് മറന്നു പോകുന്നില്ല. ആ കൂട്ടർ കാണിച്ച അതിവിപ്ലവത്തിന്റെ മാത്രം വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിച്ച നെറികേട്, വാക്കുകളും നെറികേടും നാം മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നാം ഓർക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടു മുമ്പുണ്ടായ ബൈപാർട്ടൈറ്റ്സ്. ആ ബൈപാർട്ടൈറ്റിൽ UFBUവിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കെ തന്നെ ഒപ്പിട്ടില്ല. അവര് UFBUവിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ഭാഗമായിരിക്കെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അവർക്ക് വേണം താനും. പക്ഷേ ഒപ്പിടാൻ നേരത്ത് അവർ ഒപ്പിട്ടില്ല. അവര് പറഞ്ഞു ABA എന്തോ കാണിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഒപ്പില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പില്ല, അവർ മാറിപ്പോയി. എന്നിട്ടോ ആ കൂട്ടർ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെയും കൂട്ടണമെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ചർച്ചകളിൽ ബെഫി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെഫി എന്ന് പറയേണ്ടത് മറ്റൊരിടമല്ല, രാജൻ നഗറിനോടും സഖാവ് CHPയോടുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബെഫി ഉണ്ടാകാമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോ ചർച്ചയിൽ ബെഫി ഉണ്ട്, UFBUവിന്റെ ഭാഗമായി. പക്ഷേ അവർ കാണിച്ച നെറുകടോർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ABA പറഞ്ഞു ഐക്യം വേണം, യോജിപ്പ് വേണം. ഐക്യത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യത്തെ, ആശയത്തെ, ആ വികാരത്തെ ABAക്കറിയാം. ആ വിശാലമായ വീക്ഷണത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ABA UFBUവിന്റെ ഭാഗമായി ബെഫി അടക്കം എല്ലാവരെയും കോത്തടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആ ചർച്ചയിൽ എന്തെല്ലാം നേട്ടമുണ്ടായാലും ആ നേട്ടങ്ങളുടെ കാരണക്കാർ മറ്റാരുമായിരിക്കില്ല, ABA ആയിരിക്കും. അതിന് പക്ഷേ നാം തീവ്രമായ ജാഗ്രത കാണിക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാ നടപടികളിലും ആ ജാഗ്രത വേണം. നാം കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കണം. IBA, ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെ തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടായികയില്ല. ആ ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരായി ജാഗ്രത വലിച്ചു തീരും. ഇന്നിപ്പോൾ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഇവിടെയുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്. രാവിലെ അവരെന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നിയമപരമായ കാര്യവും പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ചു ഫോണിൽ കൂടി. വലിയ വഴക്കല്ല, തർക്കിച്ചു. അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ യു ആർ എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനും പറഞ്ഞു യു ആർ എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ, ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോ അതർ വേ ബട്ട് ടു ബി ക്രിട്ടിക്കൽ അബൌട്ട് യു ആൻഡ് യുവർ പോളിസീസ്. പ്രശ്നം അതാണ്, നയങ്ങൾ തെറ്റാണ്. നിർമ്മലാ സീതാരാമനും BJP ഗവൺമെന്റും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നയങ്ങൾ തെറ്റാണ്. ആ തെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വ്യവസായത്തിന്റെ എല്ലാ ഭദ്രതയെയും ഇന്നിപ്പോൾ ആട്ടിയൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാങ്കിംഗ് വ്യവസായത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ് സർക്കാർ നയങ്ങൾ. നാം ഓർക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി, അതുണ്ടാക്കിയ സാമൂഹികമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെപ്പറ്റി. എങ്ങനെയാണ് ബാങ്കുകൾ, ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളും ഷീൽഡ് ബാങ്കുകളും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാങ്കിംഗായി മാറിയതെന്ന് നാം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ശീലങ്ങളെയും മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവരിപ്പോൾ വീണ്ടും ബാങ്കുകളെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവരിപ്പോൾ പറയുന്നു അദാനിയായിരിക്കണം എല്ലാത്തിന്റെയും വഴികാട്ടിയെന്ന്. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് ഗോസ്പൽ വേണമെന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കും അറിയാം ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് ഗോസ്പൽ വേഴ്സൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഗവൺമെന്റിന്. സെബിയോ ആരോ പറഞ്ഞാലും ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞ അദാനി ബന്ധത്തെ പറ്റി ആർക്കും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയും. SBI ഇപ്പോൾ ഒഴുകിപ്പോയിട്ടില്ലേ? ഓഹരി കമ്പോളത്തിൽ അദാനി സ്വന്തം വലുപ്പം പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചില്ലേ? കള്ളക്കണക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ? സെബിയുടെ വാക്ക് അത് അന്തിമ വാക്കുകളായി മാറ്റാൻ അത് പറഞ്ഞാലും ശരി, ആരെല്ലാം കൽപ്പിച്ചാലും ശരി, നമുക്കറിയാം ഗോസ്പൽ വേഴ്സൊന്നുമായിട്ട് നമ്മൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ അദാനിയാണ് ഗോസ്പൽ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നുകൊണ്ട് സർക്കാർ വന്നാൽ നമ്മൾ പറയും അദാനിയല്ല, സർക്കാരല്ല ഗോസ്പൽ വേർഡ്. നമുക്ക് ഗോസ്പൽ വേർഡ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റാരുമല്ല, ജനങ്ങളായിരിക്കും. ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാങ്കിങ്. നമ്മൾ പറയുന്നു പീപ്പിൾസ് മണി ഫോർ ദ കൺട്രീസ് ഫ്യൂച്ചർ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾസ് ഫ്യൂച്ചർ. അതാണ് നമ്മുടെ കാതൽ. ആ പണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒത്താശക്കാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് അദാനിക്കും അംബാനിക്കുമായി വാരിക്കോരി കൊടുത്തത്. ആ പണമാണ് ഓഹരി കമ്പോളത്തിലെ ഓരോരോ കളിക്ക് വേണ്ടി അവർ മാറ്റിവെച്ചത്. ആ പണമാണ് ഇത്ര ആളുകളുടെ കൊള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഴികൊലുക്കിയത്. ആ പോക്കിനെ നമുക്ക് എതിർത്തേ മതിയാകുമെന്ന് വ്യക്തതയുണ്ട് ABAയ്ക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും. ആ വ്യക്തതയ്ക്ക് ക്ഷതമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ നാം കാത്തിരിക്കണം.
LICയുടെ പണം പോയിട്ടില്ലേ? അദാനികളുടെ രക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. SBI പണം വാദിക്കൊല്ലി കൊടുത്തില്ലേ? അദാനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപ്പറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെറ്റി പറയുമോ? സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുമോ? അത് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത്, പക്ഷേ പറയാനിടയില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഹിൻഡൻബർഗിന്റെ കാര്യത്തെ അങ്ങനെ വലുതാക്കി കാണേണ്ട. സെബിയുടെ വാക്കിലേർത്തവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സെബി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാം അതിനെ മാനിക്കും. പക്ഷേ സെബിയുടെ കൈകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സെബിക്ക് മേൽ പിടുത്തമുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ. ആ ഗവൺമെന്റിന് മേൽ പിടുത്തമുണ്ട് അദാനിയുടെ. അദാനി ആടിക്കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കാർ ആടിക്കളിക്കും. അദാനി ചാഞ്ചാടിക്കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കാർ ചാഞ്ചാടിക്കളിക്കും. അദാനി മുട്ടുകുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ BJP ഗവൺമെന്റ് മുട്ടുകുത്തും. ആ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയല്ല പുതുപ്പണം ജനങ്ങളുടേതാണ്. നമ്മളെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്ന പണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ബാങ്കിലേക്ക് വന്ന്, ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് വന്ന്, പാവങ്ങൾ, ഇടത്തരക്കാർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും, ആ രൂപയാണ് ലക്ഷങ്ങളായി കോടികളായി മാറിയത്. ആ പണമെല്ലാം നാടിന്റേതാണ്. ആ പണമെല്ലാം ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ജനങ്ങളുടെയും നാടിന്റെയും ആ പണമെടുത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കൊള്ളക്കാർക്കായി ദാനം കൊടുക്കാൻ വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് വി ആർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ബി ക്രിട്ടിക്കൽ ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ്. അല്ലാതെ മാഡം സീതാരാമൻ പറയും പോലെ അത് ഗംഭീരമായ കാര്യമാണെന്ന് പറയുവാൻ നമ്മളെ കിട്ടില്ല. നാം അവർക്ക് പോയിട്ടില്ല, നാം പോകുകയുമില്ല. അതാണ് ABAയുടെ കരുത്ത്. ABAയുടെ ആശയങ്ങളെയും താല്പര്യങ്ങളെയും മുദ്രാവാക്യത്തെയും മുന്നോട്ടിക്കൊണ്ട് അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ശബ്ദിക്കാനായി ശ്രമിച്ച ഒരു AITCക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം, എപ്പോ ചെന്നാലും ചോദിക്കും അവർ, why should you come here? You came for the bank employees? You came for the insurance employees? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അതിനൊരു പരിഹാസമുണ്ട്. എപ്പോഴെല്ലാം കണ്ടാലും, എപ്പോഴെല്ലാം മിണ്ടിയാലും ഞങ്ങളെല്ലാം പറയാറ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസിന്റെ കാര്യമാണ്, LIC GIC എംപ്ലോയീസിന്റെ കാര്യമാണ്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാണ്? നിങ്ങളത് പറയും. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഹെയർ കട്ട് എന്ന വാക്ക്. എന്തായി ഹെയർ കട്ട്? ഹെയർ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെഡ് കട്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീതാരാമനോട് പാർലമെന്റിൽ വെച്ച്, യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹെയർ കട്ട്. ഇൻ ആക്ച്വൽ ടേംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെഡ് കട്ട്, ബിക്കോസ് you are doing the cutting of the heads of the banks of the public sector and the scheduled banks. So don't call it haircut. It's a beautiful word. സംഭവം എന്താണ്? ഭീകരമായ കൊള്ളയാണത്. വൻകിട വായ്പകൾക്ക് അവർ പറയുന്നു തരാനുള്ളത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി, ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അടച്ചാൽ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്ക് ശരിയായി. പഴയ പേരായിരുന്നു NPA, നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സ്. ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി കോൾഡ് അസെറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ പെർഫോമിംഗ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡെറ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി കോൾഡ് ആസ് അസെറ്റ്സ്. അത് ആരുണ്ടാക്കിയ കള്ളത്തരമാണ്. ഈ കുടിശ്ശിക ആരുടേതാണ്? ഈ കുടിശ്ശിക പാവങ്ങളുടേതല്ല. കൃഷിക്കാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, കൈവാലക്കാർ, കൂലിപ്പണിക്കാർ എല്ലാം വായ്പ എടുത്താൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ബാങ്ക് പറയും ജപ്തിക്ക് വേണ്ടി പോകണം. നിയമങ്ങളുടെ വേണ്ടി സഫാസി വരുമ്പോൾ സർഫാസി അതെല്ലാമായി പറയും. അവരെ പിടിക്കണം, കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിക്കണം, ഈടാക്കണം എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ബാങ്കോ ഗവൺമെന്റോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദാനിക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കിയത്? എന്തേ കവത്ത് പറഞ്ഞു പോയത്? ആരാണ് വിൽഫുൾ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ്? ആരാണ് അവർ? ആ പട്ടിക ABA പുറത്തിറക്കി. ഈ പറയുന്ന വിൽഫുൾ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സിന്റെ പട്ടിക വന്നപ്പോൾ NPAയുടെ കാരണക്കാരെ രാജ്യം കണ്ടു. NPAയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാർ പാവങ്ങളല്ല, നിമിത്തമായത് പാവങ്ങളല്ല. NPAയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണക്കാർ ഇവരാണ്. ഈ പറയുന്ന അദാനി അംബാനിമാർ, വലിയവർ, കൊള്ളക്കാർ, അവരുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് NPA ഉണ്ടായത്. NPA പെരുകെ വന്നു. ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോൾ നാണക്കേടായി അവർക്ക്. ആ നാണക്കേട് പത്രത്തിൽ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച വായ്പയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അടച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി തരാം.
അതിന്റെ പേരാണ് ഹെയർ കട്ട്. ഈ ഓമന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ തലവെട്ടുന്ന പണിയാണിത്. ആ വെട്ടുന്ന പണിയുടെ പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെയർ കട്ട് അല്ല, ഹെഡ് കട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു യു ആർ ഓൾവേസ് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന്. യെസ്, വി ആർ ക്രിട്ടിക്കൽ, വി ഹാവ് ടു ബി ക്രിട്ടിക്കൽ. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള കരുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് സഖാക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാമാണ്. ആണ് നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടമാണ്. ഞങ്ങൾ ആകുന്നത് പോലെയെല്ലാം ആ ശബ്ദത്തെ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കേമത്വമല്ല അത്, ആ കേമത്വം നിങ്ങളുടേതാണ്. ഈ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അവരിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് അവരുടെ എല്ലാ ആജ്ഞകളും നാം സ്വീകരിക്കുമെന്ന്. ഇല്ല, ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. IBAയോ ഗവൺമെന്റോ കൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കൽപ്പനകളും നാം അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ മറന്നുകൊണ്ട്, ജനങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട്, കൃഷിക്കാരെ തൊഴിലാളിയെ മറന്നുകൊണ്ട്, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ അവരുടെ എല്ലാം പങ്കിനെ മറന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന വൻകിടക്കാർക്ക് ദാനം കൊടുക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി സർക്കാർ വന്നാൽ നാം ആ കൽപ്പനയ്ക്ക് വഴങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. ആ ABയുടെ കരുത്താണ് നാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ബാങ്കുകളിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇല്ല, ബാങ്കുകളിൽ കടങ്ങൾ മേടിച്ചവരുടെ കടകളെ പറ്റി കണക്കെടുപ്പില്ല, ബാങ്കിൽ പഴയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജോലിഭാരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാങ്കുകളുടെ അവസ്ഥകൾ മാറുകയാണ്. ഇത് ബാങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസിൽ, LIC, GIC അടക്കം എല്ലാം വരുന്ന മാറ്റമാണ്. ഈ മാറ്റത്തിന്റെ പുറകിൽ നയങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഈ സർക്കാരിന്റെ വർഗനയമെന്നാണ്. വലിയ വലിയ കൊള്ളക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ചൂഷകവർഗ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നയങ്ങളുമായി ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് മേൽ കുതിരകയറുമ്പോൾ നാം പറയുന്നു ആ നയങ്ങൾ നമുക്ക് എതിർക്കേണ്ടത് നയങ്ങളെ തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ആ നയം നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോളിസിയാണ്. അതിന്റെ പേര് വർഗനയമെന്നാണ്. വർഗനയം അവർക്കുണ്ട്, വർഗനയം നമുക്കുമുണ്ട്. നമ്മുടെ വർഗനയം എന്താണ്? വർഗനയം അധ്വാനിക്കുന്ന നയമാണ്. തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, അവരാണ് വർക്ക് ഫോഴ്സ്, അവരാണ് സമ്പത്തിന്റെ ഉത്പാദകന്മാർ. ഞാൻ വീണ്ടും ഓർക്കുന്നു, സർക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയും, ആ വാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കായി മാറി അവർക്കെല്ലാവർക്കും. അത് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന വാക്കാണ്. വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്, സമ്പത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവർ. ആരാണ് അവർ? ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു അത് അദാനിമാരാണ്. അദാനി അംബാനി നയങ്ങളെ പറ്റി വിമർശിക്കുമ്പോൾ മോദിയും പറയുന്നു, സീതാരാമനും പറയുന്നു, don't accuse the wealth creators. Once in the parliament it was debated. We, some of us in the parliament, we asked the question to the government, who are the wealth creators? You talk about the wealth creation always, and you tell us not to criticize the wealth creators. Then we pose a question before you. Are the wealth creators? Not your people, not the Adani, not the Ambani. The wealth creators are the peasants and the workers, the farmers, the employees. We are the wealth creators, but they don't know us. They know only those people. For their interest, they want to treat us as their slaves, but we will not be surrendering before them. ഇതാണ് നമ്മുടെ വർഗനയം. അത് പറയാൻ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ABA ഒരു പാർട്ടിയുടെയും വാലല്ല, പക്ഷെ ABA അരാഷ്ട്രീയമല്ല. ABAക്ക് രാഷ്ട്രീയമാകാൻ പറ്റില്ല, രാഷ്ട്രീയമാകരുത്. അരാഷ്ട്രീയത ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ കുറ്റകരമായിരിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളെയും ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പൻ രീതിയിൽ പണക്കാർക്കും കൊള്ളക്കാർക്കും വേണ്ടി മാറ്റിമറിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നാടിന്റെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും വർഗീയ ഭ്രാന്തനായി അടിപ്പുറത്തായി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, വർഗീയവാദികളെ ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങളുമായി അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈ നാടിന്റെ ഐക്യത്തെ ഛിന്നഭിന്നമാക്കാനായി അവർ അമ്പലങ്ങളെയും പള്ളികളെയും എല്ലാം മറയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ, നമുക്ക് അമ്പലമുണ്ട്, പള്ളിയുണ്ട്, വിശ്വാസമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അമ്പലങ്ങളിലോ പള്ളികളിലോ പോകുന്നവരാണ്. അതെല്ലാം ശരിയാണ്. മതം പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ദൈവങ്ങളാരും നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാകരുത്. അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാകരുത്, ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാകണം. നാം മതങ്ങളെ മാനിക്കും, പക്ഷേ നാം മതഭ്രാന്തരെ മാനിക്കില്ല. നാം വിശ്വാസങ്ങളെ മാനിക്കും, നാം പക്ഷേ വർഗീയ ഭ്രാന്തിന്റെ അടിമകളാകില്ല. നാം ഫാസിസ്റ്റ് ഭാഷയുടെ ഫലമായി മതത്തെ മാറ്റിയാൽ നാം പറയും
തെറ്റാണെന്ന് പറയൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, എല്ലാവരും കേൾക്കെ പറയുകയാണ്, ഒരു പുതിയ പദമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആ പദത്തിന്റെ പേര് ആർത്തി എന്നാണ്. ഗ്രീഡ് എന്ന പുതിയ പദം. ആ പദം വന്നപ്പോൾ ആ മതം ഒരു പുതിയ ദൈവത്തെ കാഴ്ചവെച്ചു. ആ ദൈവത്തിന്റെ പേര് ലാഭം അഥവാ പണമെന്നാണ്. ആ ദൈവം വന്നാൽ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും പോലെ ഒരു ദേവാലയം വേണം. ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇവരുണ്ടാക്കിയ ദേവാലയത്തിന്റെ പേരാണ് ദ മാർക്കറ്റ്. കമ്പോളം. കമ്പോളം ദേവാലയമായി, ലാഭം ദൈവമായി, ആർത്തി മതമായി. ആ മാറ്റിയത് ആരാണോ ആ ദൈവം തെറ്റാണ്. നാം നമ്മുടെ വർഗം അധ്വാനിക്കുന്ന വർഗം നാം ആ ദൈവത്തെ, ആ മതത്തെ മാനിക്കുന്നില്ല. നാം മതത്തെ മാനിക്കും, യഥാർത്ഥ മതങ്ങളെ മാനിക്കും. നാം പക്ഷേ ആർത്തി എന്ന മതത്തെ മാനിക്കില്ല. നാം ലാഭത്തിൽ ദൈവത്തെ പീഡിപ്പിക്കില്ല. നാം കമ്പോളത്തിൽ ദേവാലയങ്ങളെ പൂജിക്കില്ല. നാം മറിച്ച് ഇന്ത്യയെ മാനിക്കും, ഐക്യത്തെ മാനിക്കും. നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും എല്ലാം കാതലായ ഒന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണത്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നാം അതിനെ മാനിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ പ്രമാണങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, മതേതര മൂല്യങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ കാത്തുരക്ഷിക്കാനായി രാജ്യമായി ഒന്നു ചേരുമ്പോൾ അതേപ്പറ്റി അറിയാതെയും ചിന്തിക്കാതെയും എന്റെ കൂലി, എന്റെ ശമ്പളം, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ മക്കൾ എന്ന് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ഇടുങ്ങിയ ആൾക്കാരായി നാം മാറാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ മാറിയാൽ നാം വന്ന വഴി പറന്നു പോകും. നമുക്കിന്ന് ശമ്പളം ഉണ്ടാക്കിയത്, ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത്, കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കിയത് വാസ്തവത്തിൽ പോരാട്ടമാണ്, രാഷ്ട്രീയമാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട്, സമരത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും അർത്ഥം. അത് മറക്കാൻ പാടില്ല. ആ രാഷ്ട്രീയം വേണം. അതുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അരാഷ്ട്രീയത നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യമല്ല. അരാഷ്ട്രീയതയ്ക്ക് നാം എതിരാണ്. ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജൈവനക്കാൻ പറയുകയല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ നാടിന്റെ പൊതുവായ നീക്കത്തെ, ചലനങ്ങളെ കാണാനും അറിയാനും കൂട്ടാക്കാത്ത അരാഷ്ട്രീയതയ്ക്ക് ബദലായി നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധമെന്ന പ്രകാശം വേണം, വെളിച്ചം വേണം. ആ വെളിച്ചം പഠിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് വേണം. അതും ABAയുടെ പാഠമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രവാണയെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, താരക്കിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, പ്രഭാസ്കരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കണം. ട്രെയിൻ സമയമായി എന്ന് സിഗ്നൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ABAയുടെ എല്ലാ സഹാക്കളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ABAയുടെ AKBEFന്റെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ കൂടെ ഇവിടെ എല്ലാവരെയും കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആ പേരൊക്കെ പറയപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പറയണം. ജോസഫ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ പേരുകളും അതൊക്കെ പറയാൻ പോയാൽ നീണ്ടുപോകും. ശ്രീനിവാസനുണ്ട്. അവരെ പറ്റിയൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്നെ നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായ ബന്ധമാണ്. സഖാവ് അതൊക്കെ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന AKBF ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അന്ന് മുതലേയുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ് അവരെല്ലാവരും. അവരുടെ എല്ലാം നേതൃഗുണങ്ങൾ, സ്നേഹസമ്പത്ത്, വാത്സല്യം അതെല്ലാം അറിഞ്ഞു അനുഭവിച്ചു വളർന്നു വന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഹൃദയപരമായ ബന്ധമുണ്ട് ABAയോട്, AKBEFനോട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനോട് ആ പഴയ നീണ്ടുപോയ സമരം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ സമരത്തിലും ആകുന്ന പോലെയെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം നിന്നത് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചാണ്. അതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ കൂടെ, ABAയുടെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ ഈ കൈകളും ഈ മനസ്സും ഈ ബോധ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. സഹാക്കളെ മുന്നോട്ട്. Thank you, Comrade Binoy Vishwam. We request 3 more minutes. We are fortunate enough to be with him today. Today is his birthday. So let us give him a standing ovation. Please, let's all give him a standing ovation. Comrade Johnson will honor him with a shawl. Today is his birthday. In his presence, we now release the Diamond Jubilee theme song also. On behalf of reception committee, on this occasion, reception committee designed a music to release here. So we will play that music now here. This is a release of Diamond Jubilee anthem.
സമരധാരകങ്ങളെ സഖാക്കളെ സസജ്ജരെ പോരൂ നേരിൽ പോരിൽ നേടാം ഇതാ പദം. സമരധാരകങ്ങളെ സഖാക്കളെ സസജ്ജരെ പോരൂ നേരിൽ പോരിൽ നേടാം ഇതാ പദം. വയൽപ്പരപ്പിനപ്പുറത്തു നിന്നു മാറവങ്ങൾ നേരുന്നു നേരിന്റെ നേരം. സമയമേ സമതയിൽ പുലരുമീതന. സമയമേ സമതയിൽ പുലരുമീതന. പണ്ടും കണ്ടു നമ്മൾ അസമമീ അരുതുകൾ. അന്നും നമ്മളേന്തി ചൊരിമണൽ വഴികളിൽ പതാകകൾ ചെറാതുകൾ ചുവന്നുപോയി വാനം. പതാകകൾ ചെറാതുകൾ ചുവന്നുപോയി വാനം. സമരധാരകങ്ങളെ സഖാക്കളെ സസജ്ജരെ പോരൂ നേരിൽ പോരിൽ നേടാം ഇതാ പദം. സമരധാരകങ്ങളെ സഖാക്കളെ സസജ്ജരെ പോരൂ നേരിൽ പോരിൽ നേടാം ഇതാ പദം. പണിത്തളങ്ങളൂതി വിട്ട കാറ്റിലിമ്പമേറി മെയ് ഒന്നിലൊന്നായിടുന്നു. സമയമേ സമതയിൽ പുലരുമീതന. മാനം പൂവാനം മേലെ താരം പൊൻതാരം. ത്യാഗോജ്വല ധീരം തൂവും നേരിന്നഭിവാദ്യം. മാനം പൂവാനം മേലെ താരം പൊൻതാരം. ത്യാഗോജ്വല ധീരം തൂവും നേരിന്നഭിവാദ്യം. മാനം പൂവാനം മേലെ താരം പൊൻതാരം. ത്യാഗോജ്വല ധീരം തൂവും നേരിന്നഭിവാദ്യം. ത്യാഗോജ്വല ധീരം തൂവും നേരിന്നഭിവാദ്യം. Thank you. There is an important announcement. So, this will be our anthem song, and the architects behind this musical album, those who are present here, written by our own comrade, who is working in State Bank of India, is leader of TSBA, not State Bank of Travancore. Comrade Harishankar Karta, who is the writer, he is here. I am welcoming Comrade Harishankar Karta to dais. And the music done by D. Jaydev, who is a upcoming musician and one of my close friend also.
He had a musical studio, DDM studio in Kottayam. You may know one musical album released by Sri Jaydev D on behalf of CMS College. One very famous musical album is there. You may can go through and find out. I am welcoming them to honor them for their contribution. This will be a massive song forever to us. We all can use this song, and the Hindi version also coming. This writing also going on. This Hindi version will come soon. We will release it through our YouTube channel. Okay. I request Comrade Rajan Nagar, our president, to honor. Yes, Comrade Harishankar Karta. Give a big applause. Harishankar Karta is contributing in ABA social media team also, and he is a writer and already published 2 or 3 books, poetries from his side. He is a good comrade. Now, D. Jaydev, the musician who done the music, I request Comrade Rajan Nagar to honor. സമരധാരകങ്ങളെ സഖാക്കളെ സസജ്ജരെ പോരൂ നേരി പോരിൽ നേടാം ഇതാ പദം. സമരധാരകങ്ങളെ സഖാക്കളെ സസജ്ജരെ പോരൂ നേരി പോരിൽ നേടാം ഇതാ പദം. വയൽ പരപ്പിറപ്പുറത്തു നിന്നു മാറവങ്ങൾ. There is an announcement. If any of the former leaders who are being honored today in this function are seated in the yellow chairs, you are requested to occupy the red chairs. This is actually necessary to help our volunteers to complete the registration process smoothly. മഞ്ഞ കസേരകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ന് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന നേതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ദയവ് ചെയ്ത് മുൻപിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചുവന്ന കസേരകളിലേക്ക് മാറണം. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. നൗ ഐ ഇൻവൈറ്റ് ശ്രീ VP George, the National Working Committee member, INTUC, for his felicitations. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ അഖിലേന്ത്യാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ എന്റെ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ വിശാൽ താക്കർ, ഈ അധ്യക്ഷവേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെയും AIBAയുടെയും AKBFന്റെയും സമുന്നതരായ നേതാക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, സഖാക്കളെ, സഹോദരിമാരെ, വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടും അതേക്കാളുപരി അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ആലുവ നഗരം
ആ നഗരത്തിൽ വർഷങ്ങളായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിംഗ് രംഗം. ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ 60കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ജീവനക്കാരുടേതായ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനക്ക് രൂപം നൽകിയത്. ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിന്റെ ആദ്യകാല പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരിവിടെ പറഞ്ഞു, ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ BP മരക്കാർ. അദ്ദേഹം 1965 ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച ആ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രഥമ സാരഥിയായി അന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇന്നിപ്പോൾ 60 വർഷക്കാലം പിന്നിടുന്ന ഗതകാല പ്രൗഢിയോടുകൂടി അഭിമാന പുരസ്സരം ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിനും വേദിക്കും സാക്ഷ്യമാകുകയാണ്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്ന നിരവധിയായ പണിമുടക്കങ്ങൾ, ജീവനക്കാരുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ആനുകൂല്യ സമ്പാദനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇതിന്റെ പൂർവകാല നേതാക്കന്മാർ, അവർ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഇന്ന് ഈ വേദിയിലുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ എനിക്കേറെ സന്തോഷവും അഭിമാനം തോന്നി. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലീഡർഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സഖാവ് PM ജോസഫ്, അതുപോലെ തന്നെ PP വർഗീസും ദേവസ്വിയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അന്ന് തുടക്കത്തിൽ 70കളുടെ തുടക്കത്തിൽ അവരൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സംഘടനയെ ധീരോദാത്തമായ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. അന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, പ്രാകൃതമായി ജീവനക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ഒരു വൈര്യനിര്യാതന ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഏകാധിപതിമാരെ പോലെ പെരുമാറുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലപ്പത്തും ഇതിന്റെ മുന്നണിയിലും നിന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ജീവനക്കാരുടെ ഐക്യം കൊണ്ട്, ജീവനക്കാരുടെ വർഗപരമായ ഒരുമ കൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർക്കൊരു മൂക്ക് കയറിടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഘടനയുടെ 60 വർഷക്കാലത്തെ നീണ്ട ആ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്ന് സ്വകാര്യ രംഗത്തെ, ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി നാം ഒന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ജീവിതത്തിനാകമാനം ഒരു അടച്ചുറപ്പുണ്ടാക്കാൻ, നല്ല സർവീസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ മറ്റ് ഇതര സ്വകാര്യ രംഗത്തെ ബാങ്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് എന്നീ അവസരത്തിൽ നാം അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. നാം ഓർക്കുന്നു എത്രയോ പോരാട്ടങ്ങൾ 972 അതിനുശേഷം 77 ഇതൊരു സമര സംഘടന എന്ന് വേണം ഇതിനെ വിലയിരുത്താൻ. കാരണം ജീവനക്കാരുടെ കാലികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അതിനെ ഒരു കൊത്തുകോഴിയെപ്പോലെ ഇടപെടാൻ, അത് നേടിയെടുക്കാൻ, ആ നേടിയെടുത്തവ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് അതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒക്കെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നാം അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഈ അവസരം നാം വിലയിരുത്തുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ന് 1000-ഓളം വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇന്ന് ഒരു ഗുരുവായൂർ കേശവനെ പോലെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന 10,000-കണക്കിന് വരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമവും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാണ്. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ദീർഘമായി കടന്നു പോകുന്നില്ല. അന്ന് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇന്നും ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തൊരു അതിന്റെ മേലാളന്മാർ അവരൊരു പ്രൊഫഷണലായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു എന്നതിനപ്പുറം അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും നയത്തിലും നിലപാടുകളിലും 6 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും അതിനൊരു ഗുണപരമായ മാറ്റം വന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താനാവില്ല. ഇന്ന്
ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർ, AIBയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ആ ബാങ്കുകളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലാൻ പോലും അതിനുള്ള ഒരു മനസ്കഥയില്ലാത്ത, അതിന് മടി കാണിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി വേണ്ടി വന്നാൽ ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണിത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികൾ പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ പോയി സമരം ചെയ്യും, സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യും, രാജ്ഭവന്റെ മുന്നിലും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി ചെല്ലുമ്പോ അതിനെയൊക്കെ അനുഭാവപൂർണമായി പരിഗണിക്കുന്ന ആ ഒരു അധികാരികൾ നാട്ടിലുള്ളപ്പോ ഹൈക്കോടതികളുടെ വരാന്തകളിൽ ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റേയുമായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നിലവിലുണ്ട്. ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല, ഇന്നത്തെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ആ ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോ അത്തരമൊരു മാനേജ്മെന്റിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ ഈ രംഗത്ത് വർഗപരമായി ഒരുമിച്ച്, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന് രാഷ്ട്രീയമില്ല. AIBയെ നമുക്കറിയാം, രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് എത്രയോ വർഷക്കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച AIBയുടെ ആ ഒരു കരുത്തിലും ആ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ആ ഒരു ചേർത്ത് നിർത്തലുമാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനും AKBFും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ധീരമായി 60 വർഷക്കാലം പിന്നിടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നും ബാങ്കിംഗ് രംഗത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള സർവീസ് കണ്ടീഷൻ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് സ്വകാര്യ ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവരുടെ സേവന വേതന രംഗത്ത് അത് തീർച്ചയായും ഒരു മാതൃകയാകാൻ നിങ്ങളുടെ സംഘടനാ നേതൃത്വം ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനം, അതിന് ഗുണപരമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ബാങ്കിംഗ് രംഗം നാം അറിയാം, നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, 969 ഇവിടെ സഖാവ് ബിനോയ് വിശ്വം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിംഗ് രംഗത്ത് ഒരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം അന്നത്തെ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നാം ഈ 54 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും നാം അഭിമാനത്തോടുകൂടി ആ അവസരത്തെ ഇന്ന് നാം സ്മരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് സമകാലിക ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? ബാങ്കിംഗ് രംഗം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ, ആ ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ നയങ്ങൾക്കകത്ത് വരുന്ന ഗതിവിഗതികളും മാറ്റങ്ങളും ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ അപ്പാടെ തകർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നുണ്ട്. ഒരു കാലത്തെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ ജനകീയ ബാങ്കിംഗ് ആണ് തുടർന്നതെങ്കിൽ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ, ആ ജനകീയം എന്ന വാക്ക് പോലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ ധനസമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി, അവർക്ക് വേണ്ടി മുതൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ നഗ്നമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ രംഗത്തെ ജീവനക്കാർ നിങ്ങൾ അതിശയത്തോടുകൂടി അതിനെ കാണുകയാണ് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു പക്ഷം. അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ കൂടിയാണ്. സഖാവ് ബിനോയ് വിശ്വയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇപ്പോ മുഖം മിനുക്കൽ, മുടിവെട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തലവെട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ നയങ്ങൾ, ആ നയത്തെ എതിർക്കാൻ ഒരുമിച്ചൊരു കൊത്തുകോഴിയെപ്പോലെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ വിനീതനായി എളിയവനായ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. തീർച്ചയായും എന്നും എക്കാലത്തും ആലുവയും ഫെഡറൽ ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനും ഒക്കെയായി ഞങ്ങൾക്കൊരു പൊക്കിൾ കൂടി ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ശ്രീ ജോൺ സൂചിപ്പിച്ചത്, അവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ഞാനൊക്കെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് സഖാവ് PM ജോസഫ് ഇവിടെ വേദിയിലുണ്ട്. 72 പണിമുടക്കിലും 77 പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും എല്ലാം ആലുവയിലെ ഒരു പ്രക്ഷോഭമായി, ആലുവയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു സമരമായി, മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ ഒക്കെയുള്ള അത്തരം പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ നിർത്താൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആലുവയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ചരിത്രം ഒരു അരനൂറ്റാണ്ടെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ അതിന് നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആലുവയിൽ ഇതര ട്രേഡ് യൂണിയൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ, സഖാവ് PD പത്മനാഭൻ നായർ, അതുപോലെ തന്നെ സഖാവ് KC പ്രഭാകരൻ ഒക്കെ അന്ന് ആ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ധീരമായി അന്ന് പ്രാദേശികമായി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൂട്ടി നിർത്തി ചേർത്ത് നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് പൊതുവിലൊരു ക്ഷീണം സംഭവിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും അപജയമുണ്ടായാൽ
നവസ്വകാര്യ ബാങ്കായ ICIC ഇതിന്റെ ഷെയറുകളെ എടുക്കാൻ, അത് കവർന്നെടുക്കാൻ നല്ല ബാങ്കുകളെയല്ലേ ആരും സാധാരണ ആളുകൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ഇതിനെ കവർന്നെടുക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു, ആലുവ നഗരസഭ ഐക്യകണ്ഠേന അടിയന്തര യോഗം കൂടി. അന്ന് ICIC ബാങ്കിനോട് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ, അവരെ എതിർക്കാൻ അന്ന് നഗരസഭയിൽ അന്ന് പ്രമേയം അവതരിച്ച അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടി ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. അന്ന് ആ കൺവെൻഷൻ ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ, അന്നത്തെ നിയമസഭാ സാമാജികനായിരുന്ന ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ ടൗൺ ഹാളിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗം. ആലുവയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു, ABA അതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ആലുവയിലെ റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷൻ, ആലുവയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ്, ഒരു കാരണവശാലും ഇതിന്റെ ഷെയറുകൾ നൽകരുത് എന്ന് അന്നത്തെ ബഹുമാന്യരായിരുന്ന ചെയർമാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് ആ പൗരയോഗമെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്നിവിടെ ചെലവഴിച്ചു. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത്രമാത്രം വൈകാരികമായ ഒരു ബന്ധമുള്ള ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനം, ആ സ്ഥാപനം കൂടുതൽ മെച്ചത്തിലേക്ക്, കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകാൻ തീർച്ചയായും നമുക്കൊക്കെ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാറി മാറി വരുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ, ഇന്ന് ബാങ്കിംഗ് രംഗത്ത് വ്യാപകമായ കരാർവൽക്കരണം നടക്കുന്നു. 60 വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മളിത് വിലയിരുത്തുമ്പോ ഇന്ന് സ്ഥിരം നിയമനങ്ങളില്ല, ബാങ്കിങ്ങിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇല്ല, BSRB ഒക്കെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ്. ബാങ്കിങ്ങില് പുതിയൊരു ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നില്ല. നിലവിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് കഠിനമായി രാത്രികാലങ്ങളിൽ പോലും ജോലി എടുപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് അതിനവർ ചെയ്യുന്ന വിവിധ മാനേജ്മെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? വ്യാപകമായ കോൺട്രാക്ടൈസേഷൻ, കരാർവൽക്കരണം നെടുനീള നടപ്പാക്കുന്നു. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഒട്ടും മോശമല്ല. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് കരാർവൽക്കരണത്തിന്റെ വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനീയരായി ഇപ്പൊ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നാമമാത്രമായ കൂലി കൊടുക്കുന്നു. സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ ചെയ്യുന്ന അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള, ആവർത്തന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ജോലി അവർ ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് തുച്ഛമായ കൂലി കൊടുക്കുന്നു. അവർക്ക് യാതൊരു സംരക്ഷണവുമില്ല. കേവലം കരാറുകാരായി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അവർക്കുമുണ്ട്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് 60 വർഷം പിന്നിടുമ്പോ ഈ സാഹചര്യം, ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ സമകാലിക കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോ വ്യാപകമായ കരാർവൽക്കരണത്തിനെതിരെ കൂടി നിങ്ങൾ പോരാടുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ അത്യധികമായ സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ 60ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തില് ഉജ്ജ്വലമായി നടത്തിപ്പും ഇതിന്റെ സംഘാടനവും ഏറെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ സമ്മേളനം ക്ഷണിക്കാൻ നമ്മുടെ യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുജിത് രാജുവും അതുപോലെ തന്നെ AK വർഗീസും വന്നപ്പോ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി. 60 വർഷം പിന്നിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓർമ്മ പോയത്. ഞാൻ ദീർഘമായി കടന്നു പോകുന്നില്ല. ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ, ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണമായ പോരാട്ടങ്ങൾ, ഇവിടെ ഉദ്ഘാടകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, പണിമുടക്കുൾപ്പെടെയുള്ള നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ INTUC എന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കൊപ്പമല്ല, നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. താങ്ക് യു ജോർജ്. ശ്രീ VP ജോർജിനെ ഇപ്പോൾ ആദരിക്കുന്നു. കോമ്രേഡ് PP വർഗീസ്. താങ്ക് യു. അടുത്തതായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് HMSന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടോമി മാത്യു. ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലുള്ള പ്രമുഖ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരെ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ,
ഞാൻ സുദീർഘമായി കടന്നു പോകുന്നില്ല. ഈ ബാങ്കിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനവും വളരെ കാര്യഗൗരവമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജോർജിയേട്ടൻ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ചരിത്രവും അതിന്റെ വളർച്ചയും എല്ലാം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി ലളിതമായി വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 60ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. 6 പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഒരു ദിവസം പോലും വിശ്രമമില്ലാതെ ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ ചില പ്രവണതകൾക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിരന്തരമായി സമരം ചെയ്ത ഒരു സംഘടന, ആ സംഘടനാ ശക്തി ഒട്ടും ക്ഷയിക്കാതെ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ 60 വർഷക്കാലം പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അത് കേരളത്തിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ചരിത്ര സംഭവമാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ ബാങ്കിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 3 ലക്ഷം കോടിയിലധികം ബിസിനസ്സുള്ള 1000-ലധികം ശാഖകളുള്ള എല്ലാ വർഷവും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലാഭം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനമായി സാമ്രാജ്യമായി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഇവിടത്തെ ജീവനക്കാരുടെ വിയർപ്പും കഠിനമായ അധ്വാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട. വളരെ മാതൃകാപരമായിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഇതിനെ രൂപം നൽകിയ, ഇത്രയും വലിയ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകിയ ഇതിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളോട്, അതുപോലെ തന്നെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഇതിന് ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരുന്ന ഇതിന്റെ അംഗങ്ങള് ഇവരെല്ലാം തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുക. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ഒരു ഐക്യം ഒരുപക്ഷെ ഒരു 1/4 നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് INTUCയുടെയും CITUവിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതാക്കന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കാണണമെങ്കിൽ അതൊന്നുകിൽ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് പകരം അവർക്കൊരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിച്ചത്, അതിലെ വലിയ ഒരു പങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന് പരോക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉദ്ഘാടകൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും AIBA മുതൽ NOBW വരെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് ഓഫീസർമാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് UFBU എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ മാതൃകയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഇന്ന് ഒരു ഐക്യം രൂപീകരിക്കുകയും തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന ആ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനായിട്ട് ആ ഐക്യം പ്രതിരോധ നിര കെട്ടിപ്പടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചില വീഴ്ചകള് നമ്മുടെ വിശ്വാസ്യത, ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയെ അതെങ്ങനെ ചലിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കുകളാണ്. ആ ബാങ്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസ്യത ഇന്നുണ്ടോ? വലിയ സാമ്പത്തികമായി ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ, അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ബാങ്കുകൾ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ പൊട്ടി വീഴുന്നത്, തകർന്നു വീഴുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. അന്നൊന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾക്ക് ഒരു ആട്ടം പോലും സംഭവിച്ചില്ല. എന്താ കാരണം? അന്ന് ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ചടക്കവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആ ബാങ്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസവുമെല്ലാം ആ ബാങ്കുകളെ ഒരനക്കം പോലും സംഭവിക്കാതെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഇന്ന് അവസ്ഥ എന്താ?
നമ്മുടെ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അധികം സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലാണ്. ആ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഇരച്ചുകയറ്റം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആ മേഖലയെ പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ നിന്നും ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ് കോടികൾ സമ്പാദിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത, ആ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ നിലപാട്, ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഈ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ ബാങ്കിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ കാര്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം മാതൃ സ്ഥാപനത്തെ അവർ അത്രമാത്രം സ്നേഹത്തോടുകൂടി, അത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണ് കാണുന്നത്. പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ആ സ്ഥാപനം വളരണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനു പകരം ഇന്ന് വരികയും നാളെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ബാങ്കിനോട് യാതൊരു കൂറുമില്ലാത്ത, അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യാതൊരു തൊഴിൽ സുരക്ഷയുമില്ലാത്ത ഒരു ജീവനക്കാരാണ് ഇന്ന് കോൺട്രാക്ട് ലേബർ എന്നുള്ള ആ സ്ഥിതിയിൽ ഇന്ന് ബാങ്കുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതെത്രമാത്രം നമ്മുടെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. എത്രയോ കേസുകൾ എല്ലാ ദിവസവും കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ നിന്നും അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന ഈ കോൺട്രാക്ട് ലേബർമാര്, അവരെ ആ തൊഴിലാളികൾ ചെയ്തു വെക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെ പേപ്പർ പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പലതും മൂടി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഇന്നെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം നാളെ എന്ത്, അവരുടെ തൊഴിലിന് എന്ത് സംരക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടി അവർ ബാങ്കിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ ബോധവാന്മാരല്ല. അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾക്കുണ്ട്. അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ബാങ്കിന്റെ ഇടപാടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ കോൺട്രാക്ട് ലേബേഴ്സ് ആണ്. അവർക്ക് ആ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല, അതിനൊട്ട് സമയവും അനുവദിക്കുന്നില്ല. നാളെ മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇടപാടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഇന്ന് കടന്നു വരുന്ന പലരും വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പരാതികൾ നമുക്ക് പല ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലേക്കാണ്. നമ്മളൊക്കെ അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് പോലും ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ ഭാവി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ കാര്യഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളോടുള്ള സമീപനം, തൊഴിലാളികൾ എന്തോ ശത്രുക്കളാണ്, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് എന്തോ വലിയ മഹാപാപമാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് ഇന്ന് ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ മുതലാളിമാരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനനുയോജ്യമായ നിയമ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ കോൺഗ്രസ് എന്നോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവന്റെ ആവശ്യം അവന് ഒരു തൊഴിൽ സുരക്ഷയും അവനൊരു സാമൂഹിക സുരക്ഷയും അവന്റെ തൊഴിലെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാന്യമായ വേതനവും ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മാന്യമായ വേതനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തോ മഹാപാപമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന വലിയ മാനേജ്മെന്റുകളാണ് ഇന്ന് ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മഹാദുരന്തത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമീപകാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളി ദ്രോഹങ്ങൾ, ലേബർ കോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇന്നുള്ള സുരക്ഷിതത്വം പോലും സ്ഥിരമായ ജീവനക്കാർക്ക് പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യം 5ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 5ാമത്തെ ശക്തി എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ 50 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്ന പെട്രോൾ ഇന്ന് 105 രൂപയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം പട്ടിണി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ 108ാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യം 114ലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തൊട്ടുപുറകിലായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടിണിയുടെ ഐക്യനായ ഈ സോമാലിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം നമ്മൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പട്ടിണി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ. ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഇനി ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ സോമാലിയ പോലും ഇന്ത്യയെ കടന്ന്
പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പണം മുഴുവൻ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ 10% വരുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് പോവുകയും സാധാരണക്കാരന് താഴെ തട്ടിലുള്ളവർക്ക് കർഷകനും തൊഴിലാളിക്കുമെല്ലാം സമൂഹത്തിലെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ചെന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലാണ്. നാളെ തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജ്ഭവനിൽ മുന്നിൽ 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സമരപന്താവിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രാജ്ഭവനുകൾക്ക് മുന്നിലും അത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരത്തോടൊപ്പം കർഷകരും യോജിച്ചുള്ള സമരമുഖത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അനുകൂലമായി ഒട്ടേറെ നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ പോലും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉൽപാദന ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലേക്ക് വരുത്തി ആത്മഹത്യയാണ് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പോരാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തൊഴിലാളികളോട് അനുഭാവം പുലർത്തുന്ന ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റുമായി സമരത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലുള്ള ദുഷ്ടപ്രവണതകൾക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലും പൊതുവായ താഴേക്കടയിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 60 വർഷക്കാലത്തോളം നിരന്തരമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ഇനിയും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഇതേ ശക്തിയോടുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും HMSന്റെ പേരിൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ഇപ്പോൾ കോമ്രേഡ് ടോമി മാത്യുവിനെ ആദരിക്കുന്നു. കോമ്രേഡ് PM ജോസഫ്. Now we move on to the next most important section of the function, honoring the past leaders. സഹോ ടോമി മാത്യു HMS സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹം ഒരു മുൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാണ്. കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക്. Thank you, sir. Now we move on to the next important section of the function, honoring the past leaders. Comrade A.R. Sujit Raju, I invite him to administer the event. Dear comrades, now it comes to the main part of this function. We are going to honor our former leaders who stood against the unleashed attacks of the management, who built our union to this stature, this moment. We are going to honor them. I request all our comrades, those who are standing outside of this venue, please come to venue. Somebody is in backside of stage. Volunteers, please guide them to come to inside the venue. We are going to a important function honoring our leaders, our former leaders, veterans. We invited our leaders. Maximum effort took from our side. Comrade A.K. Varghese, who is the convener of this program, he took too much pain to collect this details of our comrades. Initially also I told you, we met our founding leaders, 3 Comrade V. Varki, J. Jose and K.T. Matai. We went there and honored them and the leaders speak is going on. That will continue. Comrade K.C. Saju, it is worth to mention, Comrade K.C. Saju and Comrade P.R. Suresh, who is
taken the pain to go and meet our leaders, general secretaries, presidents. That is continuing. And without losing much time, I shall read the name one by one. Already their position, all things I mentioned in my welcome speech. Now I shall call one by one our leaders, and our office bearers are here. They will honor them. Then the leaders invited, they are sitting in front of this stage, and I shall call your name. You please stand up there. Our office bearers will come and honor you. There you are sitting, and we can start this program. Give a massive applause to our leaders. First, I am calling Varghese Jacob, our second General Secretary, who is here. I request Comrade Vishal Thakkar, our President, to honor Varghese Jacob. അദ്ദേഹം 1971 വരെ 7 മാസം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അടുത്തത് സഖാവ് PM ജോസഫ്, നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹത്തെ ഓണർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി, നമ്മുടെ ട്രഷറർ, നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് K. മനോജ് കുമാറിനെ ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ. ജോസഫ് ഏട്ടൻ 1961 ബാങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. 65 ട്രഷറർ, 72 തൊട്ട് 96 വരെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, 96 തൊട്ട് 2004 വരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, 2004 തൊട്ട് 2006 വരെ പ്രസിഡന്റ്, AIBA യുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, 2000 വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, AIBA വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. ശ്രീ KG വിജയകുമാർ സാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം 1965 സംഘടന ഫോം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ PR സുജിത്ത്, യൂണിയന്റെ സെക്രട്ടറിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് K. ശ്രീനിവാസൻ, അദ്ദേഹം വലിയ നേതാവ്, AIBയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം AKBFന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം എവിടെയുണ്ട്? അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ശരത്തിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് ഫെഡറേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും AKBRFന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമാണ്. ശ്രീ R. സതീഷ് ചന്ദ്ര ബാബു, നമ്മുടെ ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ ശ്രീ ലസിത് CR, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ. സഖാവ് AR രമേശ്, നമ്മുടെ ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ അംബുജത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് അംബുജം. സഖാവ് KS റാവു, നമ്മുടെ ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഐസിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് വിശാൽ തക്കറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. He was the Joint Secretary of Federal Bank Employees Union in 1979, then Vice President from 82 to 86, then President 86 to 2014. സഖാവ് PP വർഗീസ്,
നമ്മുടെ 20 വർഷക്കാലം സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സഖാവ് പി വർഗീസ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി സഖാവ് PR സുജിത്തിനെ ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ. He joined the bank in 1972. നമ്മളിവിടെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു സഖാവ് MV രാജൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യപരമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കാണുന്നതായിരിക്കും, ഓണർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സഖാവ് മാത്യു ജോർജ്, സംഘടനയുടെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഇപ്പോഴത്തെ സംഘടനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹത്തെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ സഖാവ് ഞാൻ തന്നെ ഹോണർ ചെയ്യാം. He joined the bank in 1976, EC member 1983, treasurer 93 to 96, secretary 1996 to 2016, general secretary 2016 to 22, office bearer of AKBEF, central committee member of AIBA, and president of Bank Employees Society. സഖാവ് സുഭാഷിഷ് ഗാംഗുലി, നമ്മുടെ ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ സഖാവ് മനോജ് കുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് CM ദേവസി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുൻകാല വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി, ആദ്യത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ, കഴിഞ്ഞ 48 വർഷം സംഘടനയുടെ കൂടെയുള്ള സഖാവ് CM ദേവസി. കോമ്രേഡ് CM ദേവസിയെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ സഖാവ് ശരത് S, ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. Joined in 1971, first secretary 1982, vice president 84 to 2012, longest period in the committee 48 years, and he is in the negotiating team also. നമ്മളിവിടെ പേര് വിളിക്കുന്നത് അവര് ഉണ്ടായിരുന്ന വർഷ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പേര് വിളിക്കുന്നത്. ഹോണർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആളുകൾ ഇനിയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബാക്കി നമ്മൾ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഖാക്കളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. മറ്റു സഖാക്കളുണ്ട്, അവര് ആ ഇയർ അനുസരിച്ച് അവരുടെ പേര് വിളിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇരിക്കാം. യു മേ കൻ സീ. കോമ്രേഡ് എ ജോസഫ്, ഫോർമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ. എ ജോസഫിനെ ആദരിക്കുവാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് നഹാസ് P സലീമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇല്ലില്ല, അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സഖാവ് ജോൺ K വർഗീസ്, ഫോർമർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ 1977, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ സഖാവ് വിമൽ KS, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് KP ജോർജ്, ഫോർമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് 1977, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഹരിശങ്കർ S നെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. സഖാവ് NK മാത്യു, അദ്ദേഹം യൂണിയന്റെ 1977 കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ
യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ സഖാവ് ശ്രീവിദ്യ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. NK മാത്യു, അദ്ദേഹം വന്നിട്ടില്ല. KL ആന്റണി, സഖാവ് KL ആന്റണി, ഫോർമർ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, 1979 യൂണിയന്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ ശ്രീവിദ്യ ക്ഷണിച്ചു. സഖാവ് KV ജോർജ്, അദ്ദേഹം യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു 1979. അദ്ദേഹത്തെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ ഐ റിക്വസ്റ്റ് കോമ്രേഡ് അഭിജിത്ത് ഗോഗോയ് ടു ഹോണർ കോമ്രേഡ് KV ജോർജ്. KV ജോർജ്, ഫോർമർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് യൂണിയൻ. സഖാവ് AP ജോസ്, യൂണിയന്റെ മുൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ 1982. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ ഐ റിക്വസ്റ്റ് കോമ്രേഡ് മനോജ്, അവർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ടു ഹോണർ കോമ്രേഡ് AP ജോസ്, ഫോർമർ EC മെമ്പർ. AP ജോസ്. കോമ്രേഡ് KN ശ്രീനിവാസൻ, ഫോർമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സംഘടനയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് VP ബിനോയിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് KN ശ്രീനിവാസൻ, ഫോർമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ സംഘടനയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് VP ബിനോയ്. കോമ്രേഡ് VS പ്രദീപ്, സംഘടനയുടെ ഫോർമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സംഘടനയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഹരിശങ്കറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് കോമ്രേഡ് MP അബ്ദുൽ നാസർ, സഖാവ് MP അബ്ദുൽ നാസർ യൂണിയന്റെ ഫോർമർ ട്രഷററായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് BS ദിലീപിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് PB മുരളീധരൻ, അദ്ദേഹം യൂണിയന്റെ ഫോർമർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. സഖാവ് PB മുരളീധരൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് നഹാസ് P സലീമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് KT വർഗീസ്, ഫോർമർ EC മെമ്പർ. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സെൽവത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അവർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സെൽവം വിൽ ഹോണർ കോമ്രേഡ് KT വർഗീസ്.
Comrade G. Rajashekharan Nair. Comrade G. Rajashekharan Nair, former Executive Committee member, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ സഖാവ് ശ്രീവിദ്യ PV ക്ഷണിക്കുന്നു. Comrade Gopalakrishna Kunyi K, former EC member, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറും മഹാ ഗുജറാത്ത് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള സഖാവ് ഉജ്ജ്വൽ ചന്ദ്വാനിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് PG മുകുന്ദകുമാർ, യൂണിയന്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഖാവ് BS ദിലീപിനെ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് ഏലിയാച്ചൻ V. പീറ്റർ, യൂണിയന്റെ ഫോർമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഹരികൃഷ്ണൻ PS നെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് K. അബ്ദുൾ ബഷീർ, മുൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഹരിശങ്കറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് KG മാധവൻ പിള്ളെ, ഫോർമർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് നഹാസ് P. സലീമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് MC ജോർജ്, യൂണിയന്റെ മുൻകാല ട്രഷറർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് VP ബിനോയിയെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. സഖാവ് MO ബാബു, അദ്ദേഹം യൂണിയന്റെ ഫോർമർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഹരികൃഷ്ണൻ PS നെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് PB സോമസുന്ദരൻ, യൂണിയന്റെ മുൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ സഖാവ് രാജമാണിക്യം S നെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. യൂണിയന്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, APBA അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ സഖാവ് രാജമാണിക്യം.
സഖാവ് PK ബാസി, അദ്ദേഹം യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ സഖാവ് ശ്രീവിദ്യ PV. സഖാവ് C. ബാലകുമാർ, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് സെൽവത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് C. ബാലകുമാർ. സഖാവ് ബാലകുമാർ, യൂണിയന്റെ ഫോർമർ EC മെമ്പർ. സഖാവ് തോമസ് വർഗീസ്, യൂണിയന്റെ മുൻകാല അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ സെൽവത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് B. മുരളികുമാർ, യൂണിയന്റെ മുൻകാല അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ PS, യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി. സഖാവ് KC സാജു, അദ്ദേഹം യൂണിയന്റെ ഫോർമർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിലാണ് നടക്കുന്നത്. വളരെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് സ്പീക്ക് എല്ലാ നേതാക്കളെയും കണ്ട് അദ്ദേഹം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ഹിസ്റ്ററി അത്ര തറവായിട്ടുള്ള നേതാവ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് അഭിജിത്ത് ഗോഗോയ്. ഐ റിക്വസ്റ്റ് കോമ്രേഡ് അഭിജിത്ത് ഗോഗോയ് ടു honor comrade KC Saju, our former assistant secretary. സഖാവ് KK കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ, അദ്ദേഹം മുൻകാല വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി. ഇപ്പോൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്ന MESന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്ന സഖാവ് KK കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഖാവ് ശ്രീവിദ്യയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് M. രാജേന്ദ്രൻ, യൂണിയന്റെ മുൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ ഐ റിക്വസ്റ്റ് കോമ്രേഡ് മനോജ്, അവർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ടു ഹോണർ കോമ്രേഡ് M. രാജേന്ദ്രൻ. സഖാവ് PI ബോസ്, യൂണിയന്റെ മുൻകാല അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ സഖാവ് ബിനോയ് VP, യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് MM സണ്ണി, യൂണിയന്റെ മുൻകാല വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. സഖാവ് യൂണിയന്റെ മുൻകാല വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഹരികൃഷ്ണൻ PS-നെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഡയസിലുള്ളവരെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? സഖാവ് AC ജോസഫ്, അദ്ദേഹം ഡയസിലുണ്ട്. യൂണിയന്റെ ഫോർമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ തന്നെ ഓണർ ചെയ്യുന്നു. സഖാവ് AK വർഗീസ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹത്തെ ഓണർ ചെയ്യാൻ യൂണിയന്റെ സെക്രട്ടറി സഖാവ് PR സുജിത്. സഖാവ് MV ജോർജ്, മുൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് നഹാസ് P സലീം. MV ജോർജ്. Comrade PK Singh, former executive committee member who travelled a long way to attend this meeting. He came yesterday itself. I request Comrade Manoj to honor, our assistant secretary Manoj to honor Comrade PK Singh. സഖാവ് PR സുരേഷ് ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സുരേഷ് ഏട്ടൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഫോർമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഉജ്ജ്വൽ ചന്ദ്വാനിയെ ക്ഷണിച്ചുള്ളത്. ആരാദരിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരിക. Comrade RS Murthy, former committee member. I request Comrade Raja Manikam to honor. Comrade Raja. BS Dilip. Sagav BS Dilip. സഖാവ് ജോസഫ് വർഗീസ്, ഫോർമർ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീവിദ്യ, അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ ജോസഫ് വർഗീസ്. സഖാവ് ജോസഫ് വർഗീസ്, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ. സഖാവ് ജോസഫ് ആന്റണി, യൂണിയന്റെ ഫോർമർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീവിദ്യ ആദരിക്കുന്നതാണ്. ഫോർമർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജോസഫ് ആന്റണി. സഖാവ് PK ജോൺ, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു ഹരിശങ്കർ S.
സഖാവ് സണ്ണി മാത്യു, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് നഗാസ് പി സലീം. സഖാവ് വി ഗോവിന്ദരാജൻ, ഫോർമർ Executive Committee member, I request Comrade Selvam to honor Comrade V. Govindarajan. Sakhav V. N. Rajendra Prasad, former committee member, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ സെൽവത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് ജോർജ് സക്കറിയ, ഫോർമർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു യൂണിയന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ലസിത് സിയർ. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് ജോർജ് സക്കറിയ. സഖാവ് എം എസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു ഹരിശങ്കർ എസ്. സഖാവ് പി വി ജോയ്, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് വി പി ബിനോയ്. സഖാവ് പി വി ജോയ്. സഖാവ് കെ സി മാത്യു, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ നഹാസ് പി സലീമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് ടി ഐ ആലീസ്, യൂണിയന്റെ ഫോർമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രീവിദ്യയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് എം റഷീദ് കുഞ്ഞ്, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ ബി എസ് ദിലീപിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് ഡി മുനുസ്വാമി, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാനായി റിക്വസ്റ്റ് കോമ്രേഡ് അഭിജിത്ത് ഗോഗോയി ടു ഹോണർ കോമ്രേഡ് ഡി മുനുസ്വാമി. കോമ്രേഡ് ഡി മുനുസ്വാമി.
Comrade D. Munuswamy. Comrade Matthew, former Executive Committee member, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് അഭിജിത്ത് ഗോഗോയ്. സഖാവ് എം മണി. സഖാവ് എം മണി യൂണിയന്റെ ഫോർമർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹരികൃഷ്ണൻ PS ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് KV മാത്യു, ഫോർമർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ യൂണിയന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് ശരത് S ആദരിക്കുന്നു. ജോസഫ് പയസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? സഖാവ് ജോസഫ് പയസ്, അദ്ദേഹത്തെ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയത്. ഐ വെൽക്കം കോമ്രേഡ് ജോസഫ് പയസ്, അവർ ഫോർമർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ. സഖാവ് ഹരിശങ്കറിനെ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു, യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി. സഖാവ് NB ജോസഫ്, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ നഹാസ് P സലീമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് ES ശശികുമാർ, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ. സഖാവ് ശശികുമാർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അഭിജിത്ത് ഗോഗോയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഐ റിക്വസ്റ്റ് കോമ്രേഡ് അഭിജിത്ത് ഗോഗോയ് ടു ഹോണർ കോമ്രേഡ് ES ശശികുമാർ. സഖാവ് M ഷംസുദ്ദീൻ, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഖാവ് സെൽവത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഐ റിക്വസ്റ്റ് കോമ്രേഡ് സെൽവം ടു ഹോണർ കോമ്രേഡ് M ഷംസുദ്ദീൻ. സഖാവ് VT ജോസഫ്, അദ്ദേഹത്തെ യൂണിയന്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി രാജമാണിക്യത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. VT ജോസഫ്. സഖാവ് CU പൗലോസ്, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ CU പൗലോസ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി യൂണിയന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറും
ഉജ്ജൽ കുമാർ ചന്ദ്വാനി, അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സഖാവ് ജേക്കബ് പുതുപ്പാൻ, യൂണിയന്റെ മുൻകാല അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് പുതുപ്പാനെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ സഖാവ് വിമൽ KS ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് MV സച്ചിദാനന്ദൻ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ സഖാവ് ശ്രീവിദ്യയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് VS സാമുവൽ, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ നഹാസ് P സലീമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. VS സാമുവൽ. സഖാവ് മുഹമ്മദ് മീരാൻ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിന് യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് ബിനോയ് VP ക്ഷണിക്കുന്നു. EK രാഹുലൻ, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ EK രാഹുലൻ. നഹാസ് P സലീമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നഹാസ്. സഖാവ് VT സക്കറിയാസ്, യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ ശ്രീലസത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് സാംകുട്ടി എബ്രഹാം, യൂണിയന്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് സെൽവത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഐ റിക്വസ്റ്റ് കോമ്രേഡ് സെൽവം ടു ഹോണർ. സഖാവ് VV ഗോവിന്ദരാജൻ, യൂണിയന്റെ ഫോർമർ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഗോവിന്ദരാജൻ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഹരിശങ്കർ.
സഖാവ് എൻ മോഹനൻ പിള്ളൈ, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ മോഹനൻ പിള്ളൈ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നത് ഹരികൃഷ്ണൻ PS. സഖാവ് TD വർഗീസ്, യൂണിയന്റെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് ശ്രീലസിദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് D മുനുസ്വാമി, യൂണിയന്റെ മുൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി രാജമാണിക്യത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് CI വില്ലി, ആദരിക്കുവാൻ സഖാവ് ഹരിശങ്കറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് എൻ കെ മാത്യു, മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ വിമൽ KS നെ ക്ഷണിക്കുന്നു. NK മാത്യു. സഖാവ് ജോസഫ് വർഗീസ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ യൂണിയന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അഭിജിത് ഗോഗോയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Abhijit Gogoi. I request Comrade Abhijit Gogoi to honor Comrade Joseph Varghese. Comrade Balakumar, I request Comrade Selvam to honor him. So, we think we honored the leaders who came here, and anybody left out who went for food or something, please inform us. We have all the mementos. Please inform. Comrade K.O. Joni, യൂണിയന്റെ ട്രഷറർ, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ സഖാവ് ശ്രീലസിദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജോണി K.O. ജോണി. So, comrades, we honored our leaders, and if anyone's left out, please inform us who went to food or something. Yes. So, I request all of you to seat.
our prize distribution is there, our Diamond Jubilee, so our celebration programs are there, competitions are there, were there. So we will distribute the prize here. And before that, our comrade P.R. Schmidt came here. Their executive committee is going on there. So in between only he came, P.R. Schmidt, General Secretary of Federal Bank Officer Association, FBOA, our good friend, and I request Comrade P.R. Schmidt to greet us. Comrades, please sit, please sit, please sit. Comrades, please be seated. Music. Yes. Music, നിർത്തണേ. Music, please. Music. Thank you. Thank you. Yes. Federal Bank Employees Unionന്റെ ഡയമണ്ട് സെലിബ്രേറ്ററി ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് കോമ്രേഡ് വിശാൽ താക്കൂർ, ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് കോമ്രേഡ് രാജൻ നഗർ, FBUവിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കോമ്രേഡ് സുജിത് രാജു, വേദിയിൽ പുറത്തുമിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ, മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. 5 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം എടുക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസംഗത്തെക്കാളെ ഏറെ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ്. 60 വർഷം പിന്നിടുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് കടന്നുപോയ, ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതാക്കളാണ്. അവർ കാത്തുവെച്ച ആ ഒരു ധൈര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് 60 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും സംഘടനയുണ്ട്, സംഘടന ശക്തമാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു സംഘടന ശക്തമാകുന്നത് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമാകുമ്പോഴാണ്. അത് രണ്ടും റെസിപ്രോക്കലാണെന്ന് ഞാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും. മാനേജ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ശക്തമാകുന്നോ അത്രത്തോളം ശക്തമായിരുന്നു നമ്മുടെ യൂണിയനുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമാണ് നമ്മുടെ യൂണിയനുകൾ. ഓരോ സമരങ്ങളും എടുത്തു പറയുമ്പോൾ മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി, മറ്റു ബാങ്കിങ് ട്രേഡ് യൂണിയനിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ, ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നടന്ന സമരങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നാവുണ്ട്. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇവരെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സംഘടനയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി, മുൻകാല നേതാക്കളെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമാണ്. അതിന് തയ്യാറെടുത്ത പുതുതലമുറയെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സംഘടന ശക്തിയാകുമ്പോൾ ബാങ്കും ശക്തമാവുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ, ഒരു കാലത്ത് ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ബാങ്ക്സ് എന്ന് കുത്തിരിപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ മുദ്ര കുത്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെയധികം ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം, ഒരു കാലത്ത് ബാങ്ക് ഓഫ് മധുര, വൈശ്യ ബാങ്ക്, നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക്, ലോഡ് കൃഷ്ണ ബാങ്ക്, ലക്ഷ്മി വിലാസ് ബാങ്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണ്ണിയിലേക്ക്. ഈ ബാങ്കുകളൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായ ഉത്തരം അവിടെയൊന്നും ശക്തമായ സംഘടനകൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇപ്പോഴും ഫെഡറൽ എന്നുള്ള വാക്കും അതിന്റെ വാലറ്റത്തോ മുന്നറ്റത്തോ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ വേറൊരു ബാങ്കും ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചരിത്രമായത് നമ്മുടെ സംഘടനകളാണ്. 2004 ഇവിടെ ICICI ബാങ്ക് നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രക്ഷോഭം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിലൊരു വലിയ പ്രക്ഷോഭമായി മാറ്റിയത് നമ്മുടെ എല്ലാം ബാങ്കിലെ സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് എതിർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വേറൊരാളും ഇതിനെയും ഇവിടെ കാലുവെക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയുടെ പിന്നാലെ കൊടിയുമേന്തി ഇതിന്റെ വാഹകരാകുക എന്നൊറ്റ സന്ദേശം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എന്നെ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next, we will have the prize distribution. Honor, okay. Comrade Sujit Raju will honor Shimit PR, the General Secretary of FBOA.
Okay, now over to the prize distribution function. ബട്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന സഖാക്കൾ എല്ലാവരും ഈ ഹോളിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണം. വോളണ്ടിയേഴ്സ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാണ്. പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജിന് പുറത്തുള്ള സഖാക്കൾ വരാന്തയിൽ നിൽക്കുന്ന സഖാക്കളോട് കയറി ഇരിക്കാൻ പറയണം. നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിൽ പല കോമ്പറ്റീഷനുകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. റീൽസ് കോമ്പറ്റീഷൻ, മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷൻ, ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ, ഓൾ ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് വി കണ്ടക്ടഡ്, ആൻഡ് മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് റീൽസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. That was inspiring participation from our comrades and their family members. Now we are distributing the prize to the winners. So I request all our comrades to come and sit on their seat. First, we already announced, and our comrades are here to, they are here. I shall call their name. First, music competition, general category. Comrade Needu Vijay, branch Taliparamba. Sakhav Needu Vijay, music competition. I request Comrade Vishal Thakkar, our president. Needu Vijay. രണ്ടാം സമ്മാനം, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് സഖാവ് സൗമ്യ, എറണാകുളം നോർത്ത് ബ്രാഞ്ച്. സൗമ്യയ്ക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് യൂണിയന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് മാത്യു ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. തേർഡ് പ്ലേസ് രണ്ടുപേർക്കാണ്. ഒന്ന് സഖാവ് അപർണ അനിൽകുമാർ, ഇല്ല. സഖാവ് അഞ്ജലി മുരളീധരൻ നമ്പീശൻ, ബ്രാഞ്ച് എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവ്. അഞ്ജലിക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ സഖാവ് PR സുജിത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തില് ചിൽഡ്രൻസ് കാറ്റഗറി മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാതറിൻ മിൽട്ടൺ, ഡോട്ടർ ഓഫ് കോമ്രേഡ് സ്റ്റെഫി ഡേവിസ്, ബ്രാഞ്ച് കാഞ്ഞാണി. കാതറിന് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ സഖാവ് വിശൽ തക്കറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് ചിൽഡ്രൻസ് കാറ്റഗറിയിലെ മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷനിലെ രണ്ടാം സമ്മാനം മാസ്റ്റർ ബ്ലസ്റ്റോ വി വിൽസൺ. ബ്ലസ്റ്റോ സഖാവ് വിൽസന്റെ മകനാണ്, കുരിശുമൂട് ബ്രാഞ്ച്. ബ്ലസ്റ്റോയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബ്ലസ്റ്റോയ്ക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുവാൻ സംഘടനയുടെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് ശരത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. തേർഡ് പ്രൈസ് ഗായത്രി ജി നായർ. നമ്മുടെ സഖാവ് ജയശ്രീയുടെ മകളാണ്, കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്രാഞ്ച്. ഗായത്രിക്ക് സമ്മാനം നൽകാൻ യൂണിയന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് ശ്രീ ലസിത് CRനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Then reels competition, general category, first prize, Comrade Jesil Velacheri and Sri Lashmi V. Nair. I request them to come to the dais. I request Comrade President Vishal Thakkar. First prize, Jesil J. Sakhav Jesil J. Velacheri and Sri Lashmi
വി നായർ മൂലമറ്റം ബ്രാഞ്ച്, പഴുത്തല ബ്രാഞ്ച്, സഖാവ് ജസിൽ നമ്മുടെ തൊടുപുഴ റീജിയന്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. ഒരു രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ രണ്ടാം സമ്മാനം സഖാവ് അരുൺ ML ബ്രാഞ്ച് പുതുനഗരം എത്തിയിട്ടില്ല. സഖാവ് സുഷിൻജിത്ത് ഘോഷ് കൊൽക്കത്ത ബഡാ ബസാർ. കോമ്രേഡ് സുജാത will collect for Sushinjit Ghosh. Third prize for Reels competition. Comrade PR, Secretary. And another second prize, Comrade Arya TV. Arya TV branch Nallila. Arya? Then children category Samiksha Ajit, daughter of Sumi S branch, Susmi S Koduvayur branch. Samiksha ki sammana Vishal. Comrade Master Aryan Vajpayee, son of Anil Kumar Vajpayee, Kanpur branch, and that may can collect by Lalchand. Comrade Lalchand is here? No. Okay. Master Sen Girish Bhai Rathod, son of Hina Ben Khoel, branch Rajkot, Kalawad Road. Bhavin will collect. Come. PR. Comrade PR Sujit will hand over trophy. Then special prize for Reels competition. Oh, okay. Third prize, Master Niranjan and Niharika, children of our comrade Krishna MS branch Panangad, twins ആണ്. സഖാവ് മാത്യു ജോർജ് അവർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഒരു പ്രൈസ് സഖാവ് അംബുജവും കൊടുക്കും. Niranjan and Niharika. Then one special prize. We uploaded all the reels and the musics in our Instagram page. In that we got more reach there, and most viewed reel more than 66.9K. 66,000 views for one reel. Takshiv Akhil. Comrade Ambujam will present the gift. Comrade Rajan Nagar is leaving now. On behalf of Federal Bank Employees Union, we are very much thankful for your presence on this occasion. Cricket മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. All India, we conducted cricket tournament. All India cricket tournament from our regions. Most of the regions played a regional match, league matches after zonal matches conducted here in Alua, November 5th in Fisat ground. There, Alua became the champion. Alua region, All India cricket tournament. I request captain of the team, Alua team, cricket team,
Vinod Kumar, captain and other team members shall come, all of them. Please. Comrade Vishal. And the runner-up team was Trivandrum. Trivandrum team members, please come. Here. So, the program will continue. The prize distributions and honoring are over. So, then we will continue. Now we will have greetings. First, Comrade B. Ram Prakash, Joint Secretary AIBA and General Secretary AKBEF. He is not in the stage. Comrade P.M. Joseph, former General Secretary FBEU. Comrade C.M. Devasi, General Secretary, FBRA. You will speak now. My dear comrades, on the dais and off the dais. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ അഭിമാനത്തോടും ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. Because when the organization is celebrating its Diamond Jubilee, that is 60 years of its existence, I am very much happy that I could associate with this organization for more than 48 years. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വേദി അതിന് പറ്റിയതല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് മച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി given my experiences in this organization through a video clipping taken by our KC Saju. I think you might have gone through that, or I don't know whether you have got it. എന്തായാലും ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അഹങ്കാരമാണ്, എനിക്കൊരു ആവേശമാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്നെ ഞാനാക്കിയത് CM ദേവസി എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ ഞാനാക്കിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാലം മുതൽ ഈ സംഘടനയുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി, ഈ സംഘടനയുടെ കൾച്ചർ, അത് എന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഗുരുവായിട്ടിരുന്നത് ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തെ മൈ ടീച്ചർ വാസ് PM ജോസഫ്. അത് മാത്രമല്ല, when I was associated with this movement, all the leaders, ഒരാൾ പോലും ഒഴിവില്ലാതെ all the leaders were വളരെ സിൻസിയർ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഞാൻ പറയുക, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. ഈ സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരിയേറെ നോവലായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ്. ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് മെമ്പർഷിപ്പ് ടു ദി ട്രെയിനീസ്. ഐ തിങ്ക് ഇൻ അവർ കൺട്രി ours is the first union which has decided, it was in the Koilan conference that we have decided to give membership to the trainees. On those days, in Federal Bank, trainee system was existed. ആ ട്രെയിനി സിസ്റ്റത്തെ നിർത്തലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, രാജ്യത്തേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അന്ന് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടേക്കൺ എ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ട്രെയിനീസ് വിൽ ബി ഗിവൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ. And fortunately or unfortunately, during the 1979-80 struggle period, all the trainees were terminated with one single order. And all the trainees could be
reinstated in the bank with the efforts taken by or the agitation conducted by the Federal Bank Employees Union. That is our culture. മാത്രമല്ല പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പേഴ്സിന് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിരുന്ന മീക്കർ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്, ആ എമൗണ്ട് സ്കെയിൽ വേജസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് സാധിച്ച ഒരു യൂണിയനാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ്. ഇന്നിപ്പോ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ഏതൊരു ബ്രാഞ്ചിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സ്കെയിൽ വേജസ്. ഇവിടെ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ലേഡീസ് എംപ്ലോയീസ് വെയർ നോട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക്. Only the Federal Bank Employees Union agitated on that issue and we could get that demand resolved. ഇപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ? I think it is more than 50% ladies are working in a Federal Bank. That is a position. On your own salary, you may be remembering, on your own salary, during the period of agitation, we have conducted that all. These are all the novel agitational programs conducted by the organization. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത്, വി ഹാഡ് നോ എന്താ പറയാ, ഒരു വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് നിലനിൽക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത്രകാട്ടു റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, വി ആർ നോട്ട് ഇന്റർഫിയറിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ്. മാനേജ്മെന്റ് റോൾ, വി ആർ നോട്ട് ഇന്റർഫിയറിംഗ്. ട്രാൻസ്ഫർ പോളിസി, a clear cut transfer policy could be arrived between the management and the union. I think in no other bank this type of written policy is available. That could be achieved only through Federal Bank Employees Union. അപ്പോൾ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ സംഘടനയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണമൊക്കെ 100% നമ്മളെയൊക്കെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം കൂടിയുണ്ട്, അത് ഒരു പക്ഷെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 75ാമത് ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ, ഓൾ കേരള ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്റെയും ഒക്കെ ഒരു കരുത്തുറ്റ കണ്ണിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയും നമ്മുടെ മിലിറ്റൻസിയും അതൊക്കെയാണ് ഈ സംഘടനയെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാനിപ്പോ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് 11 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 71 വയസ്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളുകളും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷന്റെ അംഗങ്ങളാണ്, അവരുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സംഘടനകൾ രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് പുതിയ ഭാവവും രൂപവും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഒരു പുതിയ എന്താ പറയുക, ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ഒരു പുതിയ സെറ്റപ്പ്, അതായത് യുവാക്കളുടെ കൂടിയ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഇതിനകത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സംഘടന ഓരോ ദിവസവും ഉത്തരോത്തരം വളർച്ചയിലേക്ക് മാത്രമേ പോവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, അതായത് സംഘടനയുടെ അംഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആ കോൺഫിഡൻസ് ഈ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഈ പുതിയ തലമുറയ്ക്കും എല്ലാ ലീഡേഴ്സും സാധിക്കട്ടെ, അതിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ദിവസങ്ങളോളം സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ എന്നെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ദേവസ്വം എന്ത് നിർത്താത്തെന്ന്. സോ എന്താ പറയാ, ഈ 60ാമത് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ജൂബിലിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇതിനെനിക്ക് അവസരം തന്ന ഇതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Comrade Devasi. Now, Comrade B. Ram Prakash, Joint Secretary, AIBA and General Secretary, AKBEF. Beloved President of today's meeting, Comrade Vishal Thakkar, President of Federal Bank Employees Union, leaders on and off the dais, and my dear comrades. At the outset, I bring to you the warmest revolutionary greetings from the 15,000 members under the banner of All Kerala Bank Employees Federation. I do not want to take much of the time because leaders from Comrade Varghese Jacob to Comrade Matthew George, Comrade Sarachandra Babu to Comrade Subhashis Ganguly, Srinivasan Sir to Comrade Josen, everybody has to speak, so I don't want to take much of the time. Yesterday, All Kerala Bank Employees Federation has released a circular on the Diamond Jubilee of Federal Bank Employees Union, wherein we have lauded the performance and the contribution of Federal Bank Employees Union to the General Bank Employees Movement and All India Bank Employees Association. This is a unique occasion wherein more than 75 former leaders were honored. This is also another unique occasion wherein the 5 General Secretaries of All Kerala Bank Employees Federation who are alive are present in this meeting. So it is
very unique occasion, and Federal Bank Employees Union is celebrating its Diamond Jubilee, that is completion of 60 years. The union may be 60 years old, but this is the only union under the banner of All India Bank Employees Association where the entire leadership is totally young. The only union under the banner of All India Bank Employees Association where the entire leadership is young. The baton has been changed at the appropriate time by the leadership all over the years. That is why the tradition, legacy, history, the spirit, the fire, and everything is being carried on. And on this occasion, I take this opportunity to bow my head with reverence to the former leaders for their sacrifices. We take this opportunity to greet the present generation of comrades for their great faith in the organization, for their unflinching loyalty, for their unbridled enthusiasm, for their unbounded zeal, and with unutterable clarity in the onward movement of the organization to fight the onslaughts of the management with great spirit. I greet you, comrades. Red salute to all of you. Thank you. Thank you, Comrade Ram Prakash. Now, Comrade Vishal Thakkar will honor Comrade B. Ram Prakash. Next speaker, Comrade K. Srinivasan, former General Secretary, AKBEF. പ്രിയ സഖാക്കളെ, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ 60 വർഷം തികഞ്ഞതിന്റെ ആഘോഷം നടക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത്. ഇവിടെ എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മ പങ്കിടുമ്പോൾ 63-ലാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ചത്. 64 മുതൽ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി യോജിച്ച് ഒന്നിച്ച് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 60 വയസ്സ് തികയുന്ന യൂണിയനില് 59 വർഷവും അതിന്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരാള് എന്ന ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. 63-ൽ സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു എന്നതാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം. അന്ന് ബാങ്കില് സ്ഥിരം ജീവനക്കാര് വിരളമായിരുന്നു, ട്രെയിനീസ് ആയിരുന്നു മുഴുവനും. ആ ട്രെയിനീസിനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചു അന്നത്തെ പ്രവർത്തകർ. അവിടെ ആ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപീകരിച്ചു എന്നത് മാത്രമല്ല, അതിനൊരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം, ഇല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ചെടി നട്ടാൽ ആ ചെടി വളർന്ന് വലുതായി വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊരു ഒരു വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ ചെടിക്ക് നൽകും. ഇവിടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന് അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തത് ഓൾ കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് ഫെഡറേഷൻ. സംഘടന ട്രെയിനികളെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ശക്തമായി നേരിട്ട് പൊരുതാൻ ശക്തമാകുന്നതുവരെ ഓൾ കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും അതിനുശേഷം AKBEF, സോറി, ഞാനിപ്പോ റിട്ടയറീസിന്റെ പണിയെടുക്കണമുണ്ട്. AKBEFന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള RF പറഞ്ഞതല്ല EF ആക്കിക്കോളുക. ഓൾ കേരള ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇപ്പോൾ ഓൾ കേരള ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്റെ പിൻബലവും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. AIBA എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കണ്ണിയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ. അതിവിടെ രാംപ്രകാശ് പറഞ്ഞതുപോലെ കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വമാണ് എക്കാലവും ഇതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത്. സഖാവ് PM ജോസഫ്
PM ജോസഫ് ഒരു 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 വ്യത്യസ്തനായ നേതാവാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. ആ വ്യത്യസ്തത എവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സഖാക്കളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരെ നയിക്കുന്നതിനും മാനേജ്മെന്റിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിലും ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സഖാവാണ് PM ജോസഫ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ തന്ത്രങ്ങൾ വിജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മറ്റ് ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർ സംശയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴും ധൈര്യമായി നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനും മറ്റ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസിനെ മുഴുവനും തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ അണിനിരത്താനും സഖാവ് ജോസഫിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നൽകിയ നേതൃത്വം, ആ ക്വാളിറ്റി തുടർന്നുള്ള നേതാക്കളും നിലനിർത്തി പോരുന്നു എന്നതും അത് കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതുമാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ വിജയരഹസ്യം എന്നെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെയുള്ള AIBA സഖാക്കളെ മുഴുവനും തങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ തങ്ങളുടെ സമരങ്ങളിലൂടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന് കഴിഞ്ഞു. ആൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്ക് തല യൂണിയനുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ട സുപ്രധാനമായ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും മറ്റ് ബാങ്കുകളിലെ സംഘടനകൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാതെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ മുന്നിട്ട് ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. അതില് ഒരു പരാജയവും ഒരു വീഴ്ചയും നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഔട്ട്സോഴ്സിംഗിനെതിരായി മറ്റൊരു ബാങ്ക് വൈസ് യൂണിയനും സമരം മുന്നോട്ട് നയിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലിറങ്ങാൻ തയ്യാറായ സംഘടനയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ. ഇപ്പോഴും ആ സമരം അതേ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് അഖിലേന്ത്യാ സംഘടന AIBA നൽകിയ ആഹ്വാനം 2 ലക്ഷം ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഇന്നതൊരു വലിയ ശക്തമായ ഡിമാൻഡായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ഇക്കാലം അത്രയും ഈ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗിനെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ പ്രവർത്തനം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകും. ഇവിടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് വ്യക്തി താൽപര്യങ്ങളല്ല, അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം സംഘടനയുടെ താൽപര്യമാണ്. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കളുള്ളിടത്തോളം കാലം ആ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഏതൊരാഹ്വാനവും ചെവിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷന്റെ ഈ ജൈത്രയാത്ര തുടരട്ടെ. അതിന് പിന്നിൽ അതിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ എനിക്കിനിയും അവസരമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. Thank you, Comrade Srinivasan. Next speaker, Joseph Hayden. Comrade PM Joseph, former General Secretary, Federal Bank Employees Union and All Kerala Bank Employees Federation. Greetings, all of you, my comrades. I think speeches have been covered more than enough. But again I am asked to foist whatever I can do. That way. I will shorten. My first point to bring to your notice is about the some inhuman treatment given by the bank management to the employees. Here we find a sizable number of lady comrades. How many of you are aware that in Federal Bank at one time
there existed a return service condition that on getting married while in service, they will be not only terminated, they will be automatically terminated because of the marriage. How many of you are aware of this strange condition? Such inhuman treatment. And you know, there was one lady employee, only one, in Ernakulam branch. It was there. I know her name. Without children, it was a position. No other lady employees would be recruited. If at all recruited, this would be the fate. What happened? This was given wide publicity by the union. Severely attacked this management by Justice V.R. Krishnaiyer, late, who is no more. When he criticized in particular his expressions, statements, covered widely in the press. It made a panic, rather, to the bank management. What happened? By that time, you know, Kerala Bankers Association with All Kerala Bank Employees Federation and a settlement reached called One State Bank Statement. It was 9th September 67, if I am correct. One State Banks. That was adopted by the bank as a service condition. With the result, whatever existed till then was obliterated. That was how that story ended. Thereafter, I remember the ladies, they started recruiting. Nowadays, they are in more numbers, I think. That was how it paved the way for ladies recruitment. Otherwise, you look at the mental makeup of these people. Then union was formed 63, 64. Here it was mentioned M.T. Tom was General Secretary. That man was transferred to Munnar. The distant-most branch out of 7 in those days. Not because that is his hometown. No. Tom belonged to somewhere near Chovara. Because of the union, he was transferred. See the attitude. That is how we read things. I mean, struggles for recruitment of the lady employees, okay, one part. Then another part is regarding training. 6 months. I was with the 6 months. That was improved. Training not reduced to 3 months. Extended. So, 9 months. Later came 1 year. Again, next recruitment 2 years. And recruitment of the trainees were just like permanent intake of staff. And that period went up to the level of 4 years. So and so, you are admitted as a trainee in the bank. No mention as to the period. How beautifully they did it. See the very nature of these people. We have one typist, Enno Paulus from Mukanur. Typewriting, higher and short and lower. Training, 4 years training on stipend.
How many people like that? I'm just giving you the very nature, cantankerous nature of these people. And you resort to fight means whatever method obtained, they will apply to it. Harsh level. Training at one stage, you know, most workforce of the bank that was constituted with these trainees alone. There were branches where only trainees and with no confirmed employees. Bankman trainee, clerks trainee, officers trainee, in charge or otherwise. So their number outnumbered. More than half trainees are over these branches on payment of less than half of the pay as a stipend. That way of cunningness, disregard of what is going on in the industry that existed in our bank. I refer to one state bank settlement. During its existence only this traineeship continued. It took a lot of time.
ലോഡ്ജിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്, ആദ്യം ബാങ്കിലേക്കല്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരാളെവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ലോഡ്ജിൽ നിന്നാണ്. ലോഡ്ജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീട്, കുറെ പേര് അവിടെ താമസിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തു, നമ്മളെ ശരിപ്പെടുത്തിയെടുത്തു. അപ്പോ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകില്ല കേട്ടോ. SBTയില് ജോലിക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു കോടതി കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് 89 ഡേയ്സിന്റെ ടെമ്പററി എംപ്ലോയി ആയിട്ടാണ്. 89 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം ബ്രേക്ക്, റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, ഈ കേസിനെ മറികടക്കാൻ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ബാങ്കിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കൊണ്ടുപോണത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് സമരരംഗത്തേക്കാ. 72 സമരം നടക്കുക. അപ്പൊ DCPക്കാരെ അകത്ത് കയറ്റി പണിയെടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം രാവിലെ തുടങ്ങും. അപ്പൊ കുറെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഇവര് വരും. വൈകുന്നേരം അവർ തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോ നമ്മുടെ രോഷപ്രകടനം ഉണ്ട് അവിടെ. ഈ തിരിച്ചിറങ്ങി വരുന്ന ആളുകളെ കരിങ്കാരി എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരം സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ 89 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്നില്ല. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂണിയൻ ഇടപെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് പിന്നെ ശരിയായത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ 52 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. സുജിത് രാജുവിനൊക്കെ ഇത് വാർത്തയായിരിക്കും. ബാങ്കിലില്ലല്ലോ, ഇല്ല. കുറെ ആളുകൾക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പോ കഥ കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ കുറെ ആളുകൾക്ക്, സതീഷ് ചന്ദ്രബാബു കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ജോസഫേട്ടൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുക്കില്ല, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ട്രെയിനി സിസ്റ്റം വ്യാപകമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ട് അത് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെക്കാളും കൂടുതലായി അവർക്ക് തുച്ഛമായ കാശു. PP വർഗീസ് ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടതല്ലേ? DCP ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ബൈപ്പാർട്ടേറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് നടപ്പാക്കുന്നത് പോലും വികൃതമായിട്ട് നടപ്പാക്കും ഫെഡറൽ ബാങ്കില്. അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കിലോമീറ്ററിന് 8 പൈസ എന്നാണ് ബൈപ്പാർട്ടേറ്റില്. രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ സെറ്റിൽമെന്റില് പെർ കിലോമീറ്റർ 8 പൈസ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ, തിരിച്ചെത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ, ഇൻറ്റു 8, അതല്ലേ? ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റ് 8 പൈസ കൊണ്ട് പോയി വരണമെന്നാ. ഓൾ ഇന്ത്യ ബൈപ്പാർട്ടേറ്റില് ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് പെർ കിലോമീറ്റർ 8 പൈസ. ഉർമീസ് പറയണത് 8 പൈസ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നീ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനാണെന്ന്. യൂണിയൻ വിടുവോ? അപ്പൊ സമരത്തിന്റെ ചാർട്ടർ ഓഫ് ഡിമാൻഡില് അതൊരു ഐറ്റം. അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങള് സമരങ്ങളിൽ കൂടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച സംഘടനയാണ് ഇപ്പൊ 60 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ സന്ദർഭം. എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള 1-2 കൊച്ചു കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓൺ യുവർ സാലറി. ഒരു ദിവസം പണി മുടക്കിയ 8 ദിവസത്തെ ശമ്പളം ഇല്ല. അപ്പൊ 4 ദിവസം പണി മുടക്കിയ കാശ് ബാങ്കിന് അടക്കണ്ടേ? അപ്പൊ കോള് കൊടുത്ത യൂണിയൻ, ഓൺ യുവർ സാലറി, നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം നിങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുക. എങ്ങനെ? രാത്രി വൈകുന്നേരം കാശ് ടാലി ആവില്ല. കാശ് ടാലി ആയാലല്ലേ ജോയിന്റ് കസ്റ്റോഡിയന് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ആലുവ ബാങ്ക് ജംഗ്ഷൻ ബ്രാഞ്ചില്, പെരുമ്പാവൂർ ബ്രാഞ്ചില് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് നടപ്പാക്കിയപ്പോ പോലീസ് ബാങ്കിനകത്ത്, ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരകത്ത് കാശ് എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ടാലി ആവുന്നില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് സഹായിക്കാൻ. പോലീസിന് കാശ് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ? പോലീസിന് കാശ് എണ്ണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ സമയം എടുക്കരുത്, ടാലിയാക്കുന്ന. സാറേ ടാലി ആവണില്ലല്ലോ. അതൊരു നൂതനമായ സമര രീതിയല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കോള് നടപ്പാക്കിയ ബ്രാഞ്ചുകളിലെ ഭൂരിപക്ഷം ബ്രാഞ്ചുകളിലും സാലറി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ A. ജോസഫിനെ ഇവിടെ കണ്ടു നേരത്തെ. പോയാ സഖാവ് A. ജോസഫ് ഒരു ദിവസം ബാങ്കിൽ ജോലിക്ക് വന്നത് ബനിയനും മുണ്ടുകൊടുത്തോണ്ടാ, ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല.
അപ്പൊ ചോദിച്ചു മാനേജരെ, എന്താ ഷർട്ട് ഇടാതെ? ഇൻഡീസെന്റ് ബിഹേവിയർ. അന്തസ്സായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് ബാങ്കിൽ വരണ്ടേ? സാറേ ശമ്പളം മുഴുവൻ പിടിച്ചു, ഷർട്ട് എവിടെ? ഷർട്ട് പിടിക്കാൻ കാശില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഓരോ സമരമുറകള് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നടപ്പാക്കിയത് ഞാൻ പറയണേ. പിന്നെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോഴും പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ബോയ്ക്കോട്ട്. ഓഫീസർ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റിന് തയ്യാറായിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് യൂണിയന്റെ കോള്, ബോയ്ക്കോട്ട് ദ ടെസ്റ്റ്, പ്രൊമോഷൻ ടെസ്റ്റ്. നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാര് ഓഫീസറാകാൻ കുപ്പായം തയ്പ്പിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ വരുന്ന സമയത്ത് യൂണിയൻ പറയണ ടെസ്റ്റിന് പോരുതെന്ന്. അപ്പൊ യൂണിയൻ അറിയാം എല്ലാവരും ഇത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കൊന്നുമില്ല, അല്പസ്വല്പമൊക്കെ നമ്മൾ തടയേണ്ടി വരും. അന്ന് ഉപരോധം, ആലുവ പട്ടണത്തില് നേരം വെളുക്കോളം ഉപരോധം, AKBFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധം. ബസ് സ്റ്റാൻഡില്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില്, റെയിൽവേ ട്രാക്കില് ഒക്കെ നടന്നു വരുന്നവരെ വരെ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ പോണു, എവിടെ പോണേ, എന്താണ്, ഏതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ വരികയാണ്. നമുക്ക് പോവാം, വേറെ സ്ഥലമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തടുത്തു കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇവരെ ഒളിപ്പിക്കുക. അന്ന് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് യൂണിയന്റെ ഓഫീസ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആലുവ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ, ഇപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു മണിസ്വാമിയുടെ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മണിസ്വാമിയുടെ വടയും ചായയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നത് അവിടെ യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ. മണിസ്വാമിയുടെ ഹോട്ടലിന് മുമ്പിലുള്ള ഒരു കുടിസ് മുറിയില് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ഓഫീസ്, AKBFന്റെ ടൗൺ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ്, ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഓഫീസ് എല്ലാം അവിടെയാണ്. ആ മുറിയില് 2 സഖാക്കളെ നമ്മൾ സൂത്രം പറഞ്ഞ് ഗുണിയം കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ പൂട്ടിയിട്ട് താക്കോലും കൊണ്ട് ഞാനും വേറൊരാളും കൂടെ പോയി. പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഒരാള് കോടുകുളഞ്ഞി ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്ന സഖാവ. അങ്ങനെ വരെയുള്ള സമരമാർഗങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് ആണ് ഈ സംഘടന മാനേജ്മെന്റിനെ ചെറുത്തു നിന്നതെന്ന് പറയാനാ ഞാൻ പറയണേ. മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? 600, 700 അല്ലെങ്കിൽ 1000 പേര് എഴുതാൻ വന്ന ടെസ്റ്റ് നടന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പിറ്റേ ദിവസം ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സെന്ററില് വലിയ സന്നാഹം, AKBFന്റെ നേതൃത്വത്തില്, പോലീസിന്റെ സന്നാഹം. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരാളെയും തടയരുതെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മറുപടി, ജോസഫേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മറുപടി, ആരെങ്കിലും എഴുതാൻ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ മാറിക്കൊടുത്തേക്കാൻ, കയറിക്കോട്ടെ എന്ന്. ഒറ്റ ആള് വരില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? വരാതിരിക്കാനുള്ള പണി തലേന്ന് രാത്രി ചെയ്തിരിക്കണു. ഈ സമരമുറ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് അവര് തോറ്റു എന്ന് വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 2 പേരെ പേഴ്സണൽ മാനേജറുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് എഴുതിപ്പിച്ചു എന്ന് വരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ചുമ്മാ പ്രമോഷൻ കൊടുത്തു. അതിലൊരാള് തലേ ദിവസം വരെ യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ സ്ഥിരം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ. കിഴക്കമ്പലം ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഖാവ, പേര് ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നില്ല, ബേബി, മറക്കുന്നതാ നല്ലത്. അപ്പൊ അത് AC ജോസഫ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ കരിങ്കാലിയാണെന്നാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമരമുഖ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഈ മാനേജ്മെന്റിനെ പുറകോട്ട് തള്ളിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട സഖാക്കൾ വരെ അനുഭവിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ സംഘടന AKBFന്റെയും AIBAയുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നേടിത്തന്നതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും 75ാം വാർഷികവും 100ാം വാർഷികവും അതിനപ്പുറം ആഘോഷിക്കാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ലാൽസലാം. Thank you, Comrade Johnny. Now, Comrade AC Joseph will honor Comrade Johnny. The next leader, Comrade C.D. Johnson, will speak. He is the former General Secretary of AKBF. Beloved comrades, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. I should congratulate this great organization, Federal Bank Employees Union, not only for the achievements, but also for making lot of leaders to the AIBA movement from different banks.
through your struggles. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ AIBയെ നയിച്ച പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒട്ടേറെ ബാങ്കുകളിലുള്ള ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ വളർന്നു വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻ ടു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ. മറ്റൊന്ന്, 60 വർഷം ഒരു വലിയ കാലയളവാണ്. ആ 60 വർഷത്തിന്റെ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പൊരുതി മുന്നേറിയ ഈ ചരിത്ര യാത്രയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മുൻപേ നടന്നുപോയവരെയൊക്കെ ആദരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും ആദരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് അസാധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷണറീസിനെ ഇവിടെ ആദരിച്ചത്. നമ്മൾ മുമ്പേ നടന്നുപോയ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ പേർ ഒട്ടേറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ എത്തുമെന്ന് പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ തീരെ വരാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റാതെ പോയ ഒരാളുണ്ട്. കെ ചന്ദ്രഹാസ ഷെട്ടി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നില്ല, വിജയ ബാങ്കിലെ എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ നേരത്തെ ജോസഫ് ഏട്ടൻ ജോണിയൊക്കെ മുൻ ലീഡേഴ്സൊക്കെ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നടത്തിയ സമര രീതികളുടെ ഭാഗമായി ചെക്ക് ബോയ്ക്കോട്ട് സമരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ചെക്ക് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ബാങ്കിലും സമരമാണ്. എല്ലാ ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റുകളും ജീവനക്കാർക്കെതിരെ തിരിയുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ചെറിയ കേസല്ല. ആ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിജയ ബാങ്ക് പിരിച്ചുവിട്ട ഒരു രക്തസാക്ഷിയാണ് കെ ചന്ദ്രഹാസ ഷെട്ടി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എന്നും ഒന്നും ഓർക്കേണ്ട ഒരാളാണ്. ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് സവിശേഷമായി വിളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിന് തീരെ സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പായതുകൊണ്ട് കാസർഗോഡാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഫുൾ ടൈമറായി AIBയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായി കുറെ കാലം പ്രവർത്തിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ജോസഫ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇൻഹ്യൂമനായ ആന്റി വർക്കറായ ഒരു ഒട്ടേറെ തീരുമാനങ്ങൾ, പെൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച ജോലി പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനി സമ്പ്രദായം തൊട്ട് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നമുക്ക് നൽകി അതിനെയൊക്കെ വിജയകരമായി നിസ്തുലമായ നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ അതിജീവിച്ച് വിജയിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് നമ്മൾ ഓർക്കുക, നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളായെന്ന് എന്ന കവിവാക്യം പോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ AIBA AKBF ആ ഒരു ഓൾ ഫോർ വൺ ഫോർ ഓൾ ഫിലോസഫിയിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാം നേടിയെടുത്തത്. ഇതിനിടയിൽ ഒട്ടേറെ പിരിച്ചുവിടലുകൾ നീക്കമുണ്ടായി. D. വേബുക്കുട്ടി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ഓർഗനൈസ് സെക്രട്ടറിയെ പിരിച്ചുവിട്ടു. നമ്മളതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു കയറി റിട്ടയർ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി യുവാവായ സുജിത് രാജു അദ്ദേഹത്തെയും പിരിച്ചുവിടാൻ നോക്കി. അദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നൗ ഹി ഈസ് ദ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ. പ്രതിമ പൂജാരി ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ കഥ പറയാം, ഞാനതൊന്നും പറയുന്നില്ല. പലരെയും അങ്ങനെ പിരിച്ചുവിടാൻ വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ and AKBF, we could resist all the onslaughts of these anti-worker management policies. Congratulations to you. ഇനിയുമുണ്ട് മതിലുകൾ, ഇനിയുമുണ്ട് ഗോപുരം. പടികൾ എത്ര കയറണം നടയിൽ നമ്മൾ എത്തുവാൻ എന്ന P. കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കവിവാക്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇനിയുമുള്ള ഒട്ടേറെ ഹേഡിലുകളെ വിജയകരമായി അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഈ സംഘടനയെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷനെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ ഈ വജ്രസൂബിലി സമ്മേളനം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൺസ് അഗൈൻ ഐ ഗ്രീറ്റ് യു, ഐ സല്യൂട്ട് യു, ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് യു. താങ്ക് യു. Thank you, Comrade Joseph. I request Comrade Matthew George
to honor Comrade Joseph. And the next speaker is Comrade P.P. Verghese, former General Secretary of Federal Bank Employees Union. Respected leaders, my dear comrades, from the speeches of our leaders regarding the struggles and fights in the bank, some of you may be thinking that all those leaders, they have joined Federal Bank to form the trade union to fight for the rights and privileges of the employees. No. All of them have joined the bank to earn their salary and lead a good life. But the situation in the bank, as explained earlier, that situation has forced them to unite together, to fight together, and to resist the attacks of the management for the survival. That was the situation. Here our leaders have explained that we have achieved anything and everything in this bank through bitter struggles and sacrifices. And in my view, the achievements were possible because of the confidence reposed by the comrades in the organization also. Because whenever the union gives a call for any action, that action was 100% success throughout the country. That was the success of our union. I remember in 79-80 strike, the management resorted to mass transfers. Comrades were transferred helter-skelter. And the union gave a call not to join the new branches. And management relieved the employees from their branches. But not even a single comrade joined the new branches. And the management issued notice to the employees, you have not so far joined the bank, joined the branch, and if you are interested to retain your job, you have to join the new branch within, say, 10 days or 15 days like that. After that period, management dismissed those employees. They used the term removed from the rolls of the bank. And even after the employee was dismissed, the next employee who was given transfer order also did not join. Nobody joined. That was the level of confidence reposed by the comrades in the organization. And at all times, we have swum against the current. And that way, we have come to this level. I am confident that under the present leadership, our organization will go to better
heights and glory, and this golden jubilee, this celebration will give a step towards that also. Thank you. Next speaker is Comrade Matthew George, former General Secretary and the Vice President of Federal Bank Employees Union. Comrades, I am very happy to be here on this occasion. Actually, our union was formed when I was 2 years old. That means I am now 62 years old. And all these years, union has grown step by step. And one thing we have to remember, whatever we are now, it is because of the strong foundation laid by our previous leaders. That we are continuing even now. But that foundation is very important. Without that, we cannot go forward as we are going forward now. Because the challenges are continuing even now. We know very well how the management is treating the employees and the union now. They want a union-free atmosphere. That is a real thing. So they are adopting many strategies to achieve their goal. But we are not relenting. We have been fighting. As already mentioned here, there were so many punishment actions, dismissals, everything. It was faced by us, by our predecessors. Now again we are facing it now. You know very well, dismissals are there. Various kinds of disciplinary actions are there. For that, as already explained here, the previous management, how dishonestly, crookedly things they were adopting. Even now we are seeing it. How they are adopting dishonest means also to achieve their goals. And we are facing it. And one strength that we are having, that we have to underline, that is a mutual trust. That trust our comrades are having on the leadership, and the leadership is having on the cadres. Because of that, even today, if we are calling a strike for tomorrow, not tomorrow, tomorrow is a Sunday evening, if we are giving a call even now, strike will take place 100%. That is that trust, that is what making it work. Even lightning strikes, even now we can conduct. So, with this strength we are going forward. See, the fundamental rights that we are having, that is what the management is aiming at. We have to keep it in our mind. Through all these actions, they are dismissal or other disciplinary proceedings, what they are aiming at is our fundamental rights, permanency of employment, or they want to bring more and more contract labor and outsourcing in the bank. That is their aim that we have to be conscious of, and we are not going to surrender any of our fundamental rights. We will fight, and we will see that any kind of disciplinary or dismissal or whatever it is, we will fight, and we will see that all those things are corrected. We may have to wait for some time. Our agitation is continuing strong, and for the time being, we have declared a truce. We have called off the agitation and to facilitate a peaceful atmosphere for having some discussions, and the discussions are taking place. There are positive signs so far. Along with that, there are certain actions that have come up. You are aware of it, but we have to go ahead. If the management is not going to settle the issues, we will go ahead and with our strong action programs again, and we will achieve our end. I am not prolonging. I am expressing my satisfaction that all our previous
leaders have come here, not all, but most of them, and it is a very happy thing that we could meet them, we could honor them. I thank all of our comrades, our past leaders who have come here. I am also one of the leaders who are retired. Still, for some more time I am in the organization. I am happy that I am able to contribute to the union again for some more time. Even after that, we will be there with the union. Anyway, I am not prolonging. I greet you all and conclude now. Thank you, comrades. Thank you, Comrade Matthew. Now over to Comrade Varghese Jacob, former General Secretary, Federal Bank Employees Union. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ഏവരുമേ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വന്ദനം. ഞാൻ ഈ യൂണിയന്റെ ആരംഭകാലത്ത് മുതലേ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു. ആദ്യം 7 പേര് ഒപ്പിട്ട് വേണം ട്രേഡ് യൂണിയൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് കൊടുക്കാൻ. അത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു കാരണം, ഇച്ചിരി രസകരമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സി ഭാസ്കരനാണെന്ന് PA to MD, പിന്നെ ഒരു CO തോമസ് പിന്നീട് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ഞാനൊരു ക്ലർക്കും. ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി പങ്കജ് തിയേറ്ററിന്റെ എതിർവശത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കിടക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം 4 മണിയാകുമ്പോൾ പുറത്തെ കടയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ പോകും. 3 പേരും ഓരോ ദിവസം മാറി ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ദിവസമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ യൂണിയൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനെ പറ്റി 1-2 പേരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ സി ഭാസ്കരൻ സാറിന്റെ ആളായിട്ടാണോ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായി. പിന്നീട് അതിന്റെ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രൊവോക്കേഷൻ ഉണ്ടായി. ജി രാമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള്, മങ്കൊമ്പുകാരൻ, അറയ്ക്കൽ ഹൗസ്. ഒക്കെ ചെയ്തു. ഏതായാലും കുറച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു വിട്ടത്. അതൊരു വളരെ എംപ്ലോയീസിനെ അവഹേളിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാനപ്പം ബി വർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഒരു ഓഫീസറോട്, കുറെ സീനിയറാണ്, ഓഫീസറല്ല ക്ലർക്കാ, അദ്ദേഹം ഇച്ചിരി ഇരുത്തം വന്ന ആളാണ്. ഞാൻ അങ്ങേരോട് എന്ന് പറഞ്ഞു, സാറ് വർക്കി സാറേ, ഇത് വളരെ അവഹേളനപരമാണല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ തുറന്നാൽ പോരല്ലോ, നമുക്കൊരു യൂണിയനൊക്കെ വേണ്ടേ, നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്റെ മുൻകൈ എടുക്കാൻ. എനിക്കങ്ങനെ പറയാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ. എന്റെ ഫാദർ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കുറെ നാൾ ട്രഷറർ, അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ തിരുവല്ലയില്. അപ്പം വീട്ടില് ഈ യൂണിയന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് പോസ്റ്റൽ കാർഡില് അതിന്റെ അറിയിപ്പ് എഴുതുന്ന ചുമതല എനിക്കായിരുന്നു. 10 പേർക്കോ 15 പേർക്കോ എഴുതുന്ന എന്നെ തരും, ഞാനത് എഴുതി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ ഗ്രാഹ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സതീഷ് ബാബു ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ വീടിനടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോലിക്കാരനെയായിരുന്നു. പറഞ്ഞു വന്നത്, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സന്ദേഹമില്ലായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നീട് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് അപേക്ഷിച്ച അപേക്ഷ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിന്റെ അഡ്രസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാമത് കൊടുത്തപ്പം ഞാനും വിജയകുമാറൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ 10-12 പേര്, 7 പേര് മതി മിനിമം, ഒപ്പിട്ടാണ് അയച്ചത്. അന്നേരം ഞങ്ങൾ ഞാനും കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഞാറക്കാട്ട് ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീട്, ഈ ശിവരാത്രി മണൽപ്പുറത്തിന്റെ ഒക്കെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തായിട്ട് വരും, മാർത്താണ്ഡപുരം പാലം കഴിഞ്ഞ് വലത്തോട്ട് കയറി പോകണം. അവിടെ NV അഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്യൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ വീട് ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് താമസിക്കായിരുന്നു. ആ വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സാണ് ഇതിന് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസായിട്ട് കൊടുത്തത്. ഞാറക്കാട്ട് ശേരിൽ ഹൗസ്, ഓട്ടക്കാട്ട് കയറിയോ താഴെക്കാട്ട് കയറിയോ അതാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ, ആലുവ. അങ്ങനെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാനും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് 2 ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഇന്നിത് വളരെ വലിയൊരു വടവൃക്ഷമായിട്ട് വളർന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും തണലേകി പരിലസിച്ച് നിൽക്കാന്ന് കാണുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ആരംഭകാലത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു സാരഥ്യം വഹിക്കാൻ ഉണ്ടായതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. 60 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ചെടുത്ത് ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ക്ഷണിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരോത്തരം കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ഈ യൂണിയന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now, Comrade R. Satish Babu, former President, Federal Bank Employees Union. സഖാക്കളെ, നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുവാനും അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനും
അവസരം കിട്ടിയതിന് ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തിയ ഐക്യത്തിന്റെയും ധീരതയുടെയും ശബ്ദം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കുവാനും അതിന്റെ തണലിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം, അതിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം ധീരമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത ഓരോ ഇവിടുത്തെ 8 പൈസയുടെ കാര്യമൊക്കെ സഖാവ് ജോണി പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ വളരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കറക്റ്റാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ 70കളിലും 80കളിലും കടന്ന് ഇന്നിപ്പം 2023 എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാരഥികൾ പഴയ തലമുറയെ ഓർക്കുവാനും അവർക്ക് ഒരു ഉപകാരം നൽകുവാനും കാണിച്ച ഈ ശുഷ്കാന്തിയെ എല്ലാ സീനിയേഴ്സിന്റെ പേരിലും ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള പ്രയാണത്തിൽ പോലും നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒത്തുചേരുവാനും ഇങ്ങനെയൊരു സമൂഹം ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി ഓർക്കാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വേർപെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അടിസ്ഥാനമായ തത്വം ഒന്നാണ്, തൊഴിലാളി ഐക്യം. ആ ഐക്യത്തെ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ ഭയങ്കര കെട്ടുറപ്പുള്ളതായിരിക്കും. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ, എല്ലാവരുടെയും ജോലി സ്ഥിരത, എല്ലാവരുടെയും കുടുംബക്ഷമത എല്ലാം ഒന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മിനിമം പരിപാടിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സംഘടന നിലകൊള്ളുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നേടിയെടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ആളുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു. അന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് നിങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും കൈമാറാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള പ്രയാണത്തിൽ സധൈര്യം മുൻപോട്ട് പോകാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി സീനിയേഴ്സിന്റെ പേരിൽ നന്ദി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next speaker, Comrade K.S. Rao, former President, Federal Bank Employees Union. Respected President, Comrade Vishal Thakkar, an entire galaxy of leaders who are on the dais and off the dais, comrades. At the outset, let me congratulate the young leadership of today, Comrade Vishal Thakkar and Comrade Sujit Raju's team of office bearers. Within 1.5 years of their getting elected, a new team in April 2022. Today, a massive Diamond Jubilee celebrations being conducted. So successfully they conducted it. I congratulate first at the outset the present team of leadership, comrades. I congratulate you. Comrades, behind you 60 years history is there. Many people said all success stories only. One thing, what I can say, that we believed in the philosophy that employees are more powerful than the management. That was the philosophy of the Federal Bank Employees Union, comrades. Union, supported by the hundreds and thousands of employees, more powerful than a few handful people in the management. And having another thing, the best part of the Federal Bank Employees Union is the leadership. Leaders are 24-karat gold. I can say, because 35 years I was office bearer. Out of these 26 years as the president of this great organization, our team of office bearers are excellent and golden people, comrades. And that is why 100% results have come from the comrades. We could not have, the union could not have achieved what it has achieved all these 60 years, but for the 200% faith. I am not saying 100%, 200% faith the membership has in the leadership.
because of the quality of the leadership, comrades. Regarding every struggle, we were successful, comrades. Unlike any other bank, any other struggles, Federal Bank employees, whatever struggle we have taken, we ended with a settlement, comrade. That is a success story, comrades. Every settlement ended with a success. And even in the lockout declared in 9 branches of Calcutta, or the arrest of the Matthew George in Dimapur, comrade, success story. We declared indefinite strike. And we know we broke in the negotiations, comrade. Comrade PM Joseph broke the negotiations in Calcutta. And then he came back and conducted a committee meeting. This is the force of the leadership, and this is the thinking of the leadership. When things are not, they put 20 conditions to lift in the lockout. There is a panicky in the leadership of AIB in Bengal. So also in Kerala, what is first time lockout in a bank? But Federal Bank employees proved that lockout is no weapon in the hands of the management. We defeated them. I have to say word defeated. Because hands down we won, because a private company owner can lock his funds, he can lock his factory and make suffer workers. But banks are holding public money, they are in trust. This is not their money. That's where they fail to estimate, undertake the consequences of it. And they miserably failed with no condition. Settlement was, again, they would open the branches in Calcutta, comrades. Matthew George was not only released, was being victimized. Today that comrade has now later on become the general secretary for many years, then general secretary, now the vice president. So every struggle produced leaders. Every struggle produced leaders. Indefinite strike, that is also, I think, already many people said. Lot of suspensions. Charge sheets, I am the president. An inquiry is conducted against me in Vijayawada in 86, comrades. Many of the office bearers were suspended. Inquiries were conducted. Then we thought that, no, this management has to be taught a lesson. So, comrades, we placed chartered agreements for the public, for general chartered agreements. And underneath, we submitted a chartered agreements of withdrawal of all suspensions, punishments to 0. One committee member was imposed a 17 cuts of increment, comrade. Or Bombay committee member imposed 17 cuts of increment. When Menon from HR from Union Bank came, he was made unleashed the charge sheets and inquiries against office bearers and committee members. Then there also we adopted between 17 and 80 struggle of 6 months, and the difference between indefinite strike is PM Joseph and the team of leadership, we decided when 17 and 80 struggle, there was more victimization by being in the house and going on struggle and some strikes. So we decided in indefinite strike, okay, we'll lose salary, but victimization will be less. We will be out of the bank. So that's where the strategy is successful. Ultimately, before the district collector, we said all punishments were withdrawn, comrades. Can you imagine? Most of the pays were made to 0. This is the history of the Federal Bank Employees Union. And today, I am not, that part of is over, comrades. Today, challenges are different. I have no need for today. The crises are more coming before the new leadership. The management onslaughts are increasing. The the managements are taking upper hand. The government policies are not good for the working class. And even judges, even high courts are not in favor of the unions today. Another unfortunate thing, generally, affected workmen unions will go to court. But today, management is going to the court and trying to get the orders. Comrades, crisis is there before us. I am confident this young leadership will meet it out. Another thing also will say, now war is taking place in our area because they want to curtail our transfer policy. They want to impose new conditions in the transfer policy. They want to restrict the office bearers' movements. So war is taking in our area. Even if truce is there, there will be some losses. So launch counter-offensive. The best defense is counter-offensive. Wherever management's weaknesses are there, attack them. Attack them tooth and nail, comrades. This is my appeal as a leader of the former leader of comrades. Let us take offensive stand. Don't be defensive. Because they entered into our territory. The war is taking place in our area. To see that we are not getting punishments or anything, our comrades are secure. But that is possible. Let us enter the management area. I am using the word ruthlessness also, comrades. If the situation is not okay, ruthlessly we should enter the other area
and take out, formulate the strategies, and that strategies we have to work it out. In our time, we worked it out successfully. And I am confident this young leadership will work it out. Don't allow them to, let them not be in our territory. Push them and enter their territory, wherever there are weaknesses, expose them. Go to any extent, comrades. That is my advice. I am confident that this Federal Bank employs in 60 years, another 60 years, this leadership will, comrades. I am fully confident, and I only appeal to you, believe in your union, comrades. Union is more stronger than management, comrades. That is the philosophy we should have. We should, in our heart and mind and body, everything. We are more stronger than the management. Let us teach them a lesson, comrades. This is my advice, my greetings to everybody, comrades, on this Diamond Jubilee celebrations. I again appeal to, wish that new leadership of Comrade Vishal Thakkar and Sujit Raju and entire young team, there your golden metal leadership is entered now again into the leadership, and under the guidance of Matthew Judge and other senior leaders. I wish every success, comrades. We are going to, management has to run after us for settlement. That was, I would like to see that way, union, comrade. Thank you, comrades. Thank you, Comrade Rao. Now the next speaker, Comrade A.R. Ramesh, former President, FBEU. Respected leaders and my dear comrades, my congratulations to the union leadership for conducting this Diamond Jubilee celebration, and hearty greetings to them. I am not here to give any advice or share experience, because I don't think more than Joseph anybody else can do that, because he has done it also. I am in fact standing before you using it as an opportunity to thank the union. I was just a raw person, and I was in the committee continuously for more than 6 or 7 years. Every day I learned in the committee, and while meeting comrades, I learned how you need to be human. I learned how you need to have concern for others' problem, and that has made me even today stand like this. So our basic union policy is unity and trying to keep the fighting potential of the union always. And in my opinion, the union has steadily grown and kept it safe till date. And that is a great achievement for 60 years. And my congratulations to the new team. And union may be 60 years old, but our leadership, as per our tradition, is very young. And I wish them all success. Thank you for this opportunity. Thank you, sir. Now the last speaker, Comrade Subhashish Ganguly, former President, Federal Bank Employees Union. Comrades Vishal, the president of this function, our leaders of the past sitting on the dais, and comrades. We have a lot of achievements. It is only because of the leaders of 70s, 80s and 90s. We have reached to a situation where we can very well cherish our achievement. But is it the same situation now? Situation is very much changing and very much challenging. And the challenges are quite different from the past. Past will motivate us, we will be getting the inspiration from the past. But what I want to stress upon here, the present day challenges are quite different, because it is challenging about our existence. It is challenging about the existence of the union. As because in the present day context, in this neo-economic policies, none of the management or the corporates, they want any
organized sector. They don't want any permanent basis employees in the banks, as because there are the alternatives. There are the alternatives and they are available in the market at very low cost. So banks are creating a situation where their dependence on the permanent employees, like earlier and the present those permanent employees, they're reducing their dependence on these permanent officers and employees. Especially in the present context when crores of educated unemployed youths are there, they are in search of the employment, and taking the advantage of these situations, taking the advantage of the laws made by the present day's government, which is very much in favor of the corporates, they are creating a situation whereby our existence will be at stake. Because if we compare with the, like any new generation banks, you can see there is no union, there is no permanent staff, and it has been proved over a period of time that permanent employees are no more required. Their officers are hired at hardly 20,000 rupees, 25,000 rupees. So you can understand very well in that scenario, there may be bipartite settlement. There may be more and more settlement in our banks also. The main concern of the future leadership of bank employees, and that also in Federal Bank, how to protect those achievements. That is the most important. And in order to protect those achievements, or even to continue on and progress on that path, we need a union which is more and more strong, more and more united. And in that situation, there is the role of our new generation employees, new generation of comrades and their leadership to think of in a different way. Past is definitely inspiring us. We will get motivated from there. But there should not be any complacency. There should not be any room for complacency that whatever we have achieved, we can enjoy for long. No. Because no management wants our permanent employees. So this is the one of the biggest challenge to the present day leadership, and I hope the present day leadership, true to its tradition and the legacy of this Federal Bank Employees Union, which our past leaders have created over a period of time, will be able to protect the achievements the bank employees, Federal Bank employees have got in this Federal Bank, as well as they will be achieved, but they will prove themselves to face the challenges with more and more vigor and militancy and their activities. We hope they will be able to confront this management successfully, and they will create a new history in Federal Bank or Federal Bank Employees Union. With this, I am greeting the present leadership. It is a proud moment for me also, being associated with this great Federal Bank Employees Union for all these years. I thank all of you, greet you. With this, I conclude. Thank you, comrades. Comrades, during the afternoon session, we have been listening to the reminiscences of our past leaders. Those testimonies revealed the milestones of our journey through the 60 years. We are sure that whatever has been said here will inspire us in our future endeavors. Thank you. Now over to Comrade Sujit Raju. Before concluding, I want to mention one thing. You may have seen our logo, this beautiful vintage logo. This was designed by Mr. Manav.
who is the son of our comrade P.R. Suresh. He only done our last Ernakulam conference logo, and he only made this thing. I request, Manav is not came here, I request comrade P.R. Suresh to come and collect this logo, this appreciation from our side. I request comrade Vishal Thakkar to give this momentum. Now we honored our leaders and we remembered our past things, and now it is continuing from long time. Our central office is working, so there our colleagues are there, Sri Sunil and Molly and Sarojam. They are here with us from the morning, so here also I am remembering them, and the support of the reception committee, especially AKBF district committee and town committee extended warm support to conduct this meeting. I am not saying thanks to this meeting. Comrade Ambujam will say officially thanks, but this is my responsibility to mention these names here, and the support given by MK Sounds through this beautiful sound system, and the photographers and food all prepared. They are given good support, all things. So one thing to our comrades, those who came from the outside state, they may can vacate today itself. They are going today. So they have to vacate their rooms. That is one announcement I have to make. Okay. Now over to the formal vote of thanks. Comrade P.M. Ambujam, Vice President of Federal Bank Employees Union and Convener Women's Cell, AKBEF. Before that, one more minute. From the morning itself, our dear comrade who is retired from SBI, he was in SBT, comrade Santosh Shumman, who is comparing from here. We thank comrade Santosh Shumman for the great support to him. On behalf of Federal Bank Employees Union, we wish to honor him. I request comrade Matthew George to honor Santosh Shumman. And now the Diamond Jubilee conclusion. It will continue the celebration and all things. Our leaders speaks and all things. At that time when we thought about this Diamond Jubilee celebration, all aspects should be covered. We have to honor our leaders, and the celebration should be there, and some responsible work has to be done to the society. So likewise, we discussed in the committee and decided for start a social identification program on this occasion of Diamond Jubilee of the Union. So we are going to complete a construction of a house of a very poor family. That family belongs to here in Aluva only. We will complete the building. Just foundation is only they built up, but further they cannot proceed it. From the union, as a social responsibility, we will complete the house building that we are declaring here. Our respected President Vishal Thakkar and all the respected our leaders on the dais and off the dais. I am extremely happy to stand before you on our 60th celebration day.
നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു യൂണിയൻ 60ാമത്തെ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഇത്രയും പേരെ ആദരിക്കുക, നമ്മുടെ മുന്നേ കടന്നുപോയ ആൾക്കാരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുക, അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇനിയുള്ള യാത്രകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. I think we can continue another 60 years of FBEU. And I am also happy that we are a member of Federal Bank Employees Union and member of AABA. And ഇനി എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സഹാ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ അവർ സിൻസിയർ താങ്ക്സ് ടു കോമ്രേഡ് രാജൻ നഗർ, പ്രസിഡന്റ് AABA, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ MO ജോൺ, അതുപോലെ അൻവർ സാദത്ത്, ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. HMSന്റെ ടോമി മാത്യു നമ്മളുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാമായ AKBFന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഹാബ് B രാംപ്രകാശ് സഹാവിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഈ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സഹാ VP ജോർജ്, നമ്മുടെ എല്ലാ സമരങ്ങൾക്കും നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹാ VP ജോർജിന് നമ്മളുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹാ CM ദേവസി, ശ്രീനിവാസൻ സാറ്, അതുപോലെ സഹാ BJ ജോണി, നമ്മുടെ CD ജോസൻ, അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡയസിലിരിക്കുന്ന സഹാ വർഗീസ് ജേക്കബ്, സതീഷ് ചന്ദ്രബാബു, സഹാ നമ്മുടെ എല്ലാമായ PP വർഗീസ്, ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്നേഹാദരങ്ങളും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹാ AR രമേശ്, സഹാ KS റാവു, സഹാ സുഭാഷിഷ് ഗാംഗുലി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവർക്കെല്ലാം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ സംഘടന ഇത്രയും നാൾ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സഹ PM ജോസഫ് ഏട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ 93 ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ജോസഫ് ഏട്ടനായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി. സഹാന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സഹ KG വിജയകുമാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ടൗൺ കമ്മിറ്റി, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, AKBFന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആൾക്കാർ അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തതാണ്. അതുപോലെ ആലുവ, എറണാകുളം, മൂവാറ്റുപുഴ റീജിയനിലെ സഹാക്കൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിനോയ്, അതുപോലെ തന്നെ സനു, ലിഡോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും അവരുടെ വർക്ക് ഇവിടെ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ PR സുരേഷ്, KC സാജു, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫായ സുനില്, മോളിച്ചേച്ചി, അവർക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഈ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത സന്തോഷ് ഉമ്മനും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ എനിക്ക് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് പറയും, ജോസഫ് ഏട്ടനടക്കം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ FBOയുടെ ഷിമിത്ത് ഇവിടെ എത്തി, അവരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഷിമിത്തിനും എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. The meeting is concluded. One announcement, an iPhone charger is missing. If anyone happens to find it, please hand it over to the dais. The food counter is still open. Those who are yet to have lunch, please proceed to the hall. Thank you so much. Okay, please proceed to the flag post. Flag has to be lowered.
സമരതാരകങ്ങളെ സഖാക്കളെ സസജ്ജരെ പോരൂ നേരിൽ പോരിൽ നേടാം ഇതാ പദം. സമരതാരകങ്ങളെ സഖാക്കളെ സസജ്ജരെ പോരൂ നേരിൽ പോരിൽ നേടാം ഇതാ പദം. വയൽ പരപ്പിനപ്പുറത്തു നിന്നു മാരവങ്ങൾ നേരുന്നു നേരിന്റെ നേരം. സമയമേ സമതയിൽ പുലരുമീതനാ. സമയമേ സമതയിൽ പുലരുമീതനാ. കണ്ടു നമ്മൾ അസമമീ അരുതുകൾ. അന്നും നമ്മളേന്തി ചൊരിമണൽ വഴികളിൽ പതാകകൾ ചെറാതുകൾ ചുവന്നുപോയി വാനം. പതാകകൾ ചെറാതുകൾ ചുവന്നുപോയി വാനം. സമരതാരകങ്ങളെ സഖാക്കളെ സസജ്ജരെ പോരൂ നേരിൽ പോരിൽ നേടാം ഇതാ പദം. സമരതാരകങ്ങളെ സഖാക്കളെ സസജ്ജരെ പോരൂ നേരിൽ പോരിൽ നേടാം ഇതാ പദം. പണിത്തളങ്ങളൂതിവിട്ട കാറ്റിലിമ്പമേറി മെയ് ഒന്നിലൊന്നായിടുന്നു. സമയമേ സമതയിൽ പുലരുമീ